भुज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पट पीत मानहु तणित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् राम श्री राम। હું દીપક અગ્રાવત તેમજ અમારા મંડળ વતી આપ સૌનો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। કાર્યક્રમની સંપૂર્ણ એન્કરિંગ આપણા જ્ઞાતિનું ગૌરવ એવા જેમણે આપણા સમાજની અંદર પ્રથમ એવી દીકરી છે કે જેણે ઈસરોમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ સાહેબના હાથે જેમણે એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરેલો છે, જેમણે પોતે ગણિત અને વિજ્ઞાનના બુકો પણ બનાવેલી છે, એવા આપણા જ્ઞાતિનું ગૌરવ મીરાબેન વૈષ્ણવને હું વિનંતી કરું સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન તેમજ એન્કરિંગનું કાર્યભાર સંભાળે। એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે મીરાબેનનું સ્વાગત કરીએ। સૌને જય સિયારામ। આજ રોજ રામાનંદી સાધુ સમાજ જુનાગઢ તરફથી આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ। તો સૌ પ્રથમ આપ જે રામાનંદાચાર્ય જયંતિ છે જેનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ છે, તો હું દીપ પ્રાગટ્ય માટે મહેમાનોને અહીંયા આમંત્રિત કરું છું, જેઓ આવશે અને દીપ પ્રાગટ્ય કરે। જીતુભાઈ રામાવત, ડૉક્ટર A.C. ખુબાવત, ભૂપતભાઈ નિંબાર્ક, નટવરલાલ વૈષ્ણવ, મહેન્દ્રભાઈ નિમાવત, C.P. નિમાવત, વિજયભાઈ નિરંજની, સંજયભાઈ રામાવત, શારદાબેન વૈષ્ણવ, રશીલાબેન અગ્રાવત, રંજનબેન નિમાવત, જયશ્રીબેન વૈષ્ણવ અને અગ્રાવત ભૂમિકાબેન, જેઓ અહીં ઉપસ્થિત થશે અને દીપ પ્રાગટ્ય કરશે। જુનાગઢ જિલ્લાનું ગૌરવ એવું આપણે જ્ઞાતિનું ગૌરવ કે ફર્સ્ટ રેન્ક ઉપર આવેલ છે અને ભરતનાટ્યમનો સરસ કોર્સ કરેલ છે, ધોરણ 6માં જ ભણે છે
અને ખૂબ સરસ રીતે પ્રગતિ કરે છે અને આગળ પણ વધારે પ્રગતિ કરે એવી શુભેચ્છા. झण्डकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्जणकिटतकतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतक 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 झण्डकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्जणकिटतकतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतकतां तां तां तद्धितां तधीं धीं धीं झण्डतां ततों तों तों झण्डुतां तनं नं नं निमित्तां ततां तां तां तद्धितां तधीं धीं धीं झण्डतां ततों तों तों झण्डुतां तनं नं नं निमित्तां ततां तां तां तद्धितां तधीं धीं धीं झण्डतां ततों तों तों झण्डुतां तनं नं नं निमित्तां ततां तां तां तद्धितां तधीं धीं धीं झण्डतां ततों तों तों झण्डुतां तनं नं नं निमित्तां तदित्तां तदनुत्तां तजनुत्तां तदिमित्तां तदितत्तनत झणुतद्दिमितत् तदिङ्गिणतां तदिङ्गिणतां तदिङ्गिणत तदित्तां तदनुत्तां तजनुत्तां तदिमित्तां तदितत्तनत झणुतद्दिमितत् तदिङ्गिणतां तदिङ्गिणतां तदिङ्गिणत तझं 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 तनद्धनद्धनद्धनत्त झणु 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 झणुत्त धिमित् 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 धिमित्त तझं 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 तनद्धनद्धनद्धनत्त झणु 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 झणुत्त धिमित् 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 धिमित्त जंतरि किटतक जगतरि किटतकतां किटतक जगतरि किटतकतां जगतरि किटतकतां किटतकतां इत्तनङ्गुतक जंतरि किटतक जगतरि किटतकतां किटतक जगतरि किटतकतां जगतरि किटतकतां किटतकतां इत्तनङ्गुतक जंतरि किटतक जगतरि किटतकतां किटतक जगतरि किटतकतां जगतरि किटतकतां किटतकतां इत्तनङ्गुतकतां ta te te yum ta tam kita ta ka ta te te yum ta tam kita ta ka tam dhit tam kita ta ka te ta te kita ta ka tam dhit tam kita ta ka te ta te kita ta ka tam dhit ta te tat te 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 tam dhit tam kita ta ka te tat te kita ta ka tam dhit tam kita ta ka te tat
किटतकतां धित्ता ते तत्ते तां धित्ता ते तत्ते तां धित्ता ते तत्ते तां धित्ता ते तत्ते तां धिता ते तते 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 तां धित्तां किटतकते तते किटतकतां धित्तां किटतकते तते किटतकतां धित्ता ते तत्ते तां धित्ता ते तत्ते तां धित्ता ते तत्ते तां धित्ता ते तत्ते तां धिता ते तते 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 ता ततझुं तरिता झुं तरिता कतरिते तदिंगिनतुं तकतदिंगिनतुं तकदिकुतदिंगिनतुं तां ധളം കുതക്കത്ത ദിങ്കിന തുണ്ട തെയ്യുണ്ട താം Parabrahman manifests on earth. Set to Ramapriya Ragam and Adi Talam. Parabrahma Swarupame Shri Ramanaga Parinil Vandadu Parum தக்கிட்டத்தக்கத்தண்ணம் தத்தண்ணம் தத்தச்சனு தக்கிட்டத்தக்கத்தா குத்தண்ணக்கு தக்கச்சம் தக்கிட்டத்தக்கதண்ணம் தத்தண்ணம் தத்தச்சனு தக்கிட்டத்தக்க குத்தண்ணக்கு தக்கஜம் தக்கிட்டத்தக்கதண்ணம் ததண்ணம் தத்தஜனு தக்கிட்டத்தக்கத்தா குத்தண்ணக்கு தக்கஜம் தக்கிட்டத்தக்கதண்ணம் ததண்ணம் தத்தஜனு தக்கிட்டத்தக்க முனிவர்களை கோட்டு மாமுனி பன்னியாக பலந்தேர சத்திய தசரதற்கு 64,000 சம்பத்சர பலன் நிறைவேற சித்திரை மாசம் நவமி கடகம் செழும் புனர் பூசம் தேனூறு ஒத்த கிரகங்கள் 11 உச்சத்தில் 5 ஏற தாம் தத்தரி தாம் தத்தனத்தாம் சொன்னு தாம் தத்தாம் தாம் சொன்னு தின்னிக்கிட்ட தாம் தத்தரி தாம் தத்தனத்தாம் சொன்னு தாம் தத்தாம் தாம் சொன்னு தின்னிக்கிட்ட தேவர் முனிவர் பகை தீர்ந்தோம் என்று சென்னியில் பூந்துழாய் முடிக்க உலகத்துள் வேதிய எல்லோரும் புகழும் வேதாகமம் படிக்க இலங்கையின் மேல் சூரியன் தேரில் உள்ள பச்சை பரியேழும் நடிக்க ராவணனாதி இருக்கின்ற ராட்சதர் யாவர்க்கும் இடக்கண்கள் துடிக்க பரபிரம்மஸ்வரூபமே பாரில் வந்தது பாரும் பாரில் வந்தது பாரும் பாரும் વાહ, ખૂબ સરસ પરફોર્મન્સ. વૈભવીને આપણે શુભેચ્છા આપીએ કે આગળ જતાં પણ ખૂબ સરસ પ્રગતિ કરે અને આપણી જ્ઞાતિનું ગૌરવ વધારે. 1111 રૂપિયા આશીષભાઈ નિમાવત તરફથી, કુબાવત તરફથી આ દીકરીને ભેટ આપવામાં આવે છે. ખૂબ સરસ, જોરદાર તાલિયા.
ત્યારબાદ ટીલાવત શિવ આવી જાય, આપણને હનુમાન ચાલીસા બોલીને સંભળાવશે. 501 રૂપિયા મહામંડળ તરફથી દીકરીને ભેટ આપવામાં આવે છે. વૈભવી અહીંયા આવશે અને વૈભવી પોતાની ભેટ સ્વીકાર કરે. અગ્રાવત વૈભવીને રામ ટેકરીના મહંત છે કિશનદાસ બાપુ, એમના તરફથી 1101 રૂપિયા ભેટ આપવામાં આવે છે. આપણે દીકરીને પ્રોત્સાહિત ન કરીએ તો કાંઈ નહીં, પણ તાલીઓથી તો વધાવી શકીએ ને. તાલીઓનો અવાજ આવતો જ નથી. આટલું સરસ પરફોર્મન્સ કરવું અઘરું છે, આપણને જોઈને સહેલું લાગે, પણ એક બહુ કેટલા વર્ષોની મહેનત હોય ત્યારે એટલા સ્ટેપ કરી શકાય છે. આપણે ટીલાવત શિવને સાંભળશું, એમના મુખેથી હનુમાન ચાલીસા એ ગાય છે. સર, જય શ્રી રામ. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી, ભરનૌ રઘુબર વિમલ જસુ જોદાયક ફલચારી. बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतना. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमसी निहार समत के संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा, कानल कुंडल कुंचित के. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांजे मूंछ जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि वेखो. तुर प्रभु चरित्र सुनि वेखो, ऋष्या राम लखन सीता. स्मुख स्वरूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जला. भीम रूप धरि असुर सहाय, रामचंद्र के काज सहारे. लाई सजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर शिवर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई. सहस्र वदन तुम रोज सगा, अस कई श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सहित हिंसा जम कुबेर दिगपाल. जहाँ के कवि को निसके सते, के तुम उपकार सुग्रीव किन्हा. राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना. लंकेश्वर भई सब जग जा, चुक सहस्त्र जो जन पर भानु. लील्यो ताई मधुर भर जा, प्रभु मुद्रिका मेली मुकमाई. जल्दी लाज के अक्षर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते. सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवाले. होतन आज्ञा बिनु पैसावे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना. तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज सहारो. पे तीनों लोक हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे. महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा. जपत निरंतर हनुमत, संकट से हनुमान छुड़ावे. मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा. तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे. सोई नित जीवन फल पाए, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है. प्रसिद्ध जगत उच्चान, साधु संत के तुम रखवाले. असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता. अस्वर दीन जानकी माता, राम रसोयान तुमरे पासा. सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे. जन्म जन्म के दुख विसरा, अंत काल रघुवरपुर जाई. जहाँ जन्म हरि भक्त कहाँ, और देवता चित्तन धरई. हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा. जो सुमिरे हनुमत बलबी, जय 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 हनुमान गुसाई. कृपा करो गुरुदेव की नाय, जो सत बार पाठ करे कोई. छुटे बंदी महासुख, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा. होय सिद्धि साखी गौरी,
तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मादेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सब सुरगु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। ખૂબ સરસ બેટા. આજના આપણા સાધુ સમાજના દીકરા દીકરીઓ જો આપણે હનુમાન ચાલીસા બોલીને દેખાડે તો આપણા માટે ગૌરવની વાત છે, કારણ કે બધા બાળકો આવું નથી બોલી શકતા અને એ આપણે બાળકોને શીખવવું જ જોઈએ ખરેખર. એના ત્યારબાદ હું ઝલક અગ્રાવતને વિનંતી કરીશ, તેમણે એક સાધુનું ઘર કેવું હોય એના વિશે પોતે એક જાતે કવિતા જેવું રચેલું છે, આપણે એના મુખેથી જ સાંભળીએ. ઝલક અગ્રાવત. તમને થોડુંક સાધુ વિશે કંઈ સંભળાવીશ. સાધુનું ઘર એક જ હોય અને નાનકડું હોય, પણ વહાલા દિલનો તો એ દિલાવર જ હોય. સુગંધ તખી પરખાય ઓલી કુલ કેરી જાત, હાક મારે ને હાજર થાય આપણી સાધુ કેરી નાત. સાધુ એટલે ફોન ચાહે સાદો હોય, ઓછી કિંમતનો હોય, પણ ફોટો તો શ્રી રામ અને હનુમાનજી મહારાજનો જ હોય. સાધુ એટલે વાહન ભલે કોઈ પણ હોય, પણ સીતારામ તો લખેલું જ હોય. સાધુ એટલે સત્યની પાછળ જ જેની દોટ હોય, પરમાર્થ માટે પોતાની જાન આપી દે. સાધુ એટલે પોતાના ફળિયા બહાર પગ મૂકે અને સીતારામ શબ્દ મુખેથી નીકળે. સમાજનો કોઈ પણ વ્યક્તિ સામો મળે તો સીતારામની ગુંજ કરતો જાય આ સાધુ સમાજ. સાધુ એ તો વહાલીની અપાર લાગણીનો ભરેલો સાગર છે. સાધુ હોવાનો ગર્વ છે મને. અસ્તુ. વાહ, ખૂબ સરસ ઝલક બેટા. તેમણે સાધુ વિશે પોતાની રચયિતી કવિતા સંભળાવી. હવે ત્યારબાદ આપણે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા તરફ વળીએ અને સ્પર્ધાના જજને હું વિનંતી કરીશ તે અહીં પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. આજની વક્તૃત્વ સ્પર્ધા છે, એમના જજ છે ભૂપતભાઈ નિંબાર્ક, વિજયભાઈ નિરંજની, નટવરલાલ વૈષ્ણવ અને જયશ્રીબેન અગ્રાવત. જેઓ બાળકો જ્યારે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા બોલશે તો એમનું જજિંગ કરશે. સ્પર્ધાના થોડા નિયમો છે. સ્પર્ધાનો સમય 5 મિનિટનો રહેશે અને 1 થી 12 ધોરણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ છે તેમણે ભાગ લીધેલો છે. તો જજ સ્ત્રીઓ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યજીનો જ્યારે એક ઉત્સવ મનાવી રહ્યું છે વિશ્વ, ત્યારે જુનાગઢ પણ એ આ ઉત્સવનો એક ભાગ છે. ત્યારે આજે મહામંડળ દ્વારા વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ત્યારે મારા તરફથી આપ સૌને એક લાગણી છે કે આ વખત ભલે ઓછા છોકરાઓએ ભાગ લીધો છે, પણ રામાનંદી સમાજની અંદર સરસ્વતીજી વરેલા છે, એટલે કે આપણને સૌને બોલવાની એક કળા મળેલી છે. તો દરેક ઘરમાંથી એક નાનું બાળક હોય એ કમસે કમ 10 લીટી તો બોલી જ શકે. તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે હવે પછીના જ્યારે આયોજન થાય ત્યારે બહોળી સંખ્યામાં, હું તો એવું કહું છું કે પરિવાર દીઠ એક બાળક આ વક્તૃત્વ સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લે અને કમસે કમ 10 લીટી બોલે. જય સિયારામ. સ્પર્ધા આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે સ્પર્ધાના નિયમોની સાથે આપણે એને રોકડ પુરસ્કાર પણ આપવાના છે. પ્રથમ નંબર આવશે એમને 2101 રૂપિયા, બીજા નંબર પર 1501 રૂપિયા, ત્રીજા નંબર પર 1001 અને 4 થી 10 નંબર સુધીના છે એમને 501 રોકડ પુરસ્કાર આપવાનો છે. તો આજની સ્પર્ધાની શરૂઆત કરીએ. પ્રથમ નિમાવત વૈભવી જે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે. મારી વક્તૃત્વની શરૂઆત ગુરુ વંદનાથી કરીશ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મા શ્રી કૃષ્ણ શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. મંચસ્થ વડીલો તથા અત્રે ઉપસ્થિત તમામને નિમાવત વૈભવીના જય સિયારામ. આજે આપણે સૌ રામાનંદાચાર્યની 725મી જન્મ જયંતિની ઉજવણી માટે એકઠા થયા છીએ. ત્યારે આજે આપણે જગતગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્યની બહોળી યાદોને આપણે વિચારશું. આશરે 725 વર્ષ પહેલા અખંડ ભારત વર્ષ પર યવનો અને આરબો સત્તા અને ધર્મને તોડી રહ્યા હતા. ત્યારે માઘ કૃષ્ણ 7મ 1356ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગ ક્ષેત્રે માતા સુશીલા દેવી અને પિતા પુણ્યસદનને ત્યાં જ નહીં પરંતુ ભારતનો સૂર્યોદય થયો અને શ્રી રામાનંદજીનો જન્મ થયો. તેઓનું બાળપણનું નામ રામદત્ત હતું. શ્રી રામાનંદાચાર્યને સાક્ષાત શ્રી રામનો અવતાર માનવામાં આવે છે.
આપણા પૌરાણિક ગ્રંથ અગસ્ત્ય સહિતમાં આવેલ એક શ્લોક જે તેનો પુરાવો પૂરે છે કે રામાનંદ સ્વયં રામ પ્રાત ભૂતો મહિતરે. રામાનંદાચાર્ય 8 વર્ષની ઉંમરે રાગાનંદાચાર્ય પાસેથી દીક્ષા લીધી હતી. તેમની જીવનયાત્રા દરમિયાન ખીર સિવાય કશું જ આરોગ્યું ન હતું. નાની ઉંમરે તેમનું વૈદિક ગ્રંથોનું જ્ઞાન જોતા પ્રકાંડ પંડિતો પણ ચકી જતા. તેમની મેઘાથી પ્રતિભા દૂર દૂરથી લોકો જોવા આવતા. રામ મંત્રની ગંગા પ્રયાગથી છેક દક્ષિણ ભારતમાં જગન્નાથપુરી સુધી લોકોને રસપાન કરાવ્યું હતું. હિન્દુ ધર્મને ફરી એક જીવન દાન આપ્યું હતું. વૈષ્ણવ સાધુ સમાજને આત્મસન્માન આપ્યું હતું. વૈદિક ધર્મ લુપ્ત થવાને આરે હતો. ગો હત્યા થઈ રહી હતી. એવા ઉચ્ચ નીચના સમયમાં એક મંત્ર આપ્યો, જાત પાત પૂછે ન કોઈ, હરિ કો ભજેશો હરિ કો હોય. સંસ્કૃત ભાષાને વળગી ન રહેતા લોક ભાષા પર ભાર આપી રામ નામને સરળ બનાવ્યો. તેઓને વાલ્મીકી રામાયણ કંઠસ્થ હતી. રામાનંદાચાર્ય ગામડે ગામડે રામ મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. રામાનંદાચાર્ય કુલ 52 દ્વારો આપેલા છે, જેમાંથી 36 દ્વારો તો આપણા રામાનંદીના છે. રામાનંદાચાર્ય દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આજ પણ પ્રચલિત છે. આપણા જૂનાગઢના રામાનંદી સાધુ સમાજનો હું આભાર માનું છું, જેમણે મને અહીં બોલવાનો મોકો આપ્યો. આપણા રામાનંદી સમાજને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, મને અહીંયા મંચ ઉપર બોલવા માટે આમંત્રિત કરી. અને આપણે જે જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યના પ્રસંગોને યાદ કર્યા. અને છેલ્લે હું કહીને મારી વક્તૃત્વને વિરામ આપીશ. सोने की छड़ी रुपए की मशाल, तुलसी की माला धर्म की ध्वजा, अवनीनो अलकार दयानो सागर, श्री 1008 जगतगुरु रामानंदाचार्य ने घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा. जय सियाराम. ખૂબ સરસ. વૈભવી બેટાએ આપણને રામાનંદાચાર્ય જયંતિ છે તો એના નિમિત્તે સરસ ઝાંખી કરાવી. ત્યારબાદ બીજા નંબરે હું બોલાવીશ યશવી કૃતાર્થભાઈ વૈષ્ણવ. ધોરણ 6માં અભ્યાસ કરે છે અને પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે. વૈષ્ણવ યશવી. જય શિયારામ. મારું નામ યશવી વૈષ્ણવ. હું 4થા ધોરણમાં ભણું છું. આજે હું તમને રામાનંદજી વિશે થોડી માહિતી જણાવીશ. વિષય રામાનંદ સ્વયં રામ. રામ નામના મંત્ર જાગૃત કરનાર સ્વયં આપણા ગુરુશ્રી રામાનંદજી નો જન્મ 1356 ઈસવીસન 1299માં થયેલ. તેમનો જન્મ તીર્થરાજ પ્રયાગમાં થયો હતો. તેમને આપણે આપણા ગુરુ જગતગુરુ પણ કહીએ છીએ. તેમના માતાનું નામ સુશીલા દેવી અને પિતાનું નામ પુણ્યસદન હતું. તેમને 2 વર્ષની ઉંમરમાં જ પોતાના માતાશ્રીને ખોઈ દીધા હતા અને તેમણે 8 વર્ષની ઉંમરે તેમણે શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમના ગુરુ રામાનુજાચાર્યજી હતા. તેમને શ્રીમઠ દ્વારા રામાનંદજી પાસે શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા માટે મોકલી દીધા હતા. આજે આ પાવન દિવસે આપણે સૌએ આપણા ગુરુશ્રીને યાદ કરીને આપણા સનાતન ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે બધાએ જોડાવવું જોઈએ. થેન્ક યુ. શું નાની ઉંમરમાં પણ આટલું બોલવું ખૂબ જ મોટી વાત છે. અને આપણા સમાજના જ આવા નાના નાના દીકરા દીકરીઓને આજથી જ જો આપણે પ્રોત્સાહિત કરશું તો ભવિષ્યમાં આ લોકો પણ સારામાં સારા મોટિવેશન સ્પીકરો બનશે. એટલે એકવાર યશવીને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. ખૂબ સરસ. યશવી બેટાએ પોતાની ગાલી ગેલી ભાષામાં આપણને ખૂબ સરસ વક્તવ્ય રજૂ કર્યું. ત્યારબાદ દેવાંશ કલ્પેશભાઈ ગોડેશ્વર, તેમને હું વક્તવ્ય રજૂ કરવા માટે આમંત્રિત કરીશ. અને એક ખાસ કે કદાચ મોઢે ન પણ રહ્યું હોય
તો આપ વાંચીને પણ જે કંઈ લખીને આવ્યા હો તો વાંચીને પણ બોલી શકો છો. અને હજી પણ માનો કે કોઈએ નામ નથી લખાવ્યું તો પણ અહીં અમારી પાસે આવીને પોતાનું નામ લખાવી શકે છે. આ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા ચાલુ છે ત્યાં સુધીમાં આપણા સમાજના કોઈ પણ દીકરા દીકરી અહીં નામ નોંધાવી શકે છે. આમાં કોઈ સમય મર્યાદા રાખેલ નથી કે સમય મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હવે નામ લખવામાં નહીં આવે. અત્યારે પણ આપણે અહીં નામ નોંધવાનું કામ ચાલુ જ છે. આ આપણા સમાજના છીએ એટલે આપણે વહેલા મોડા કંઈ પણ ચાલે. બસ મહત્ત્વનું એ છે કે અમારો હેતુ એક જ છે કે આપણા બાળકોને રામાનંદાચાર્ય આપણા ધર્મ વિશે, આપણા ધર્મગુરુઓ વિશે માહિતી મળે અને એનામાં કંઈક આપણા પૂર્વજો શું હતા, આપણા સંતો શું હતા, આપણા મહાત્માઓ શું હતા એના વિશે જાણવાની રુચિ મળે. એ માટેનો આ અમારો નમ્ર પ્રયાસ હતો. જય સિયારામ. જય સિયારામ. મારું નામ ટીલાવત અર્ચના છે. હું આજે તમને રામાનુજાચાર્ય વિશે હું તમને થોડુંક કહેવા માગું છું, તો તમે શાંતિથી નિહાળો એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. આપણા ગુરુ રામાનુજાચાર્યનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં પ્રયાગરાજ ધામમાં એક બ્રાહ્મણના ઘરે થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ પુણ્યસદન શર્મા અને માતાનું નામ સુશીલા દેવી હતું. તેમનો જન્મ ઈસવીસન 1356માં મહાવદ સાતમના દિવસે થયો હતો. ગુરુ રામાનંદજીનું નાનપણનું નામ રામદત્ત હતું. ગુરુ રામાનંદજી એ 12 વર્ષના આજે શ્રી રાઘવાનંદજીથી દીક્ષા લીધી હતી. તેમણે ઘણા બધા મહાન ગ્રંથોનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો. રામાનંદજી જ્યારે 4 વર્ષના હતા ત્યારે તેમના પિતાજીએ તેમની સામે ઘણી બધી સામગ્રી મૂકી હતી. ત્યારે તેમણે તેમાંથી ખીરને પસંદ કરી હતી. એટલે ખીર એ તેમનું આજીવન પ્રિય ભોજન હતું અને તેમને કોઈ પણ શ્લોક કે કોઈ પાઠ વાંચે તો એકવારમાં જ બધું યાદ રહી જતું હતું. તેમણે બાળપણમાં શંખ વગાડવાનો ખૂબ જ શોખ હતો. તેમના જીવન વિશે તો શું કહેવું, જેટલું કહીએ તેટલું ઓછું છે. જગત ગુરુ રામાનંદાચાર્ય આ 725મો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ છે. જ્યારે દેશમાં વિધર્મીઓ દ્વારા સનાતન ધર્મ પર આક્રમણ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે રામાનંદાચાર્યએ ચારે દિશામાં સનાતન ધર્મની રક્ષા કરી હતી અને લોકોમાં જાગૃતતા ફેલાવી હતી. હિન્દુ ધર્મનો બચાવ કર્યો હતો. આ દિવસે આખા દેશમાં ઉત્સવ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. જય શ્રી રામ. સરસ અર્ચના બેટા. ત્યારબાદ આપણે અગ્રાવત ઝલક સંજયભાઈ તેમને વક્તવ્ય રજૂ કરવા માટે આમંત્રિત કરીશ. મારા ગુરુજનો, વડીલો તથા માતા પિતા અને ભાઈ બહેનો સર્વને અગ્રાવત ઝલકના જય સિયારામ. બધાનો હું આભાર માનું છું કે આ મંચ ઉપર મને તમે બોલવાનો મોકો મળ્યો. આ વાત મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. આજ આપણા સમક્ષ આપણા જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યની 725મી જન્મ જયંતિ હોવાનો આપણે મહોત્સવ મનાવીએ છીએ. તો તમને એના બાબતમાં હું તમને 2-3 શબ્દ સાંભળવા માગીશ. રામાનુજનો જન્મ સંવંત 1356ની પોષવદ સાતમના દિવસે પ્રયાગના ભૂરીકર્મા નામના એક કનૈયા કુબ્જા બ્રાહ્મણના ઘરે થયો હતો. એમનું મૂળ નામ રામદત્ત હતું. બાલ્યાવસ્થાથી જ એમની પ્રતિભા ઉજ્જવળ હતી. કહેવાય છે કે 12 વર્ષની વયે જ તેમણે સર્વશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મેળવી લીધું હતું. ધર્મશાસ્ત્રોનો વિશેષ અભ્યાસ કરવા તેઓ કાશી ગયા. એક દિવસે રામાનંદાચાર્યની શિષ્ય પરંપરાના રાઘવાનંદ સાથે એમનો મેળાપ થયો. રામાનંદે તેમને જોઈને શ્રી હરિના શરણે આવવા આદેશ આપ્યો. તેથી રામાનંદ રાઘવાનંદ પાસેથી મંત્ર દીક્ષા લઈને તેમના શિષ્ય થઈ ગયા અને તેમની પાસેથી યોગ વિદ્યા શીખવા લાગ્યા. તે સમય એનું નામ રામાનંદ રખાયું. રામાનંદના અનેક શિષ્યો થયા. એમાંના મુખ્ય છે પીપા, કબીર, રૈદ્રાસ વગેરે. આમાંથી કબીર પંથ રામાવત સંપ્રદાયથી થોડોક ભિન્ન છે. રામાનંદાચાર્યની શિષ્ય પરંપરામાં સ્વામી હરિદાસના શિષ્ય તુલસીદાસ થયા, જેમણે લખેલ રામચરિત માનસને રામાવત સંપ્રદાયનો મુખ્ય ગ્રંથ માનવો જોઈએ. પરંતુ એમાં સાંપ્રદાયિકતા ભાવના ન હોવાથી આ ગ્રંથ રામાવત સંપ્રદાયનો ન રહેતા સાર્વભૌમ થઈ ગયો. રામાવત સંપ્રદાયમાં માનનારા પોતાને રામાનંદી માનવા લાગ્યા. રામાનંદજીના પ્રભાવથી વૈષ્ણવેતર, શૈવ, શાકત વગેરે પણ પોતપોતાની રીતે રામાનંદી માનવા લાગ્યા. આચાર્ય રામાનંદે અનન્ય ભક્તિને જ મોક્ષનો માર્ગ માન્યો છે.
ભક્તિ એટલે પ્રયતિ, શ્રી રામની શરણાગતિ, કર્મને ભક્તિનું અંગ માન્યું છે. જગતનું નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ છે. જીવ અનેક છે, એમનામાં પરસ્પર ભેદ પણ છે. જીવ પણ બ્રાહ્મણની જેમ નિત્ય છે. રામાનંદાચાર્ય શંકરાચાર્યના વિવર્ત વાહનનું ખંડન કર્યું છે. બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત મિથ્યા છે. શંકરાચાર્યના આ મતનું અને અવિધાનું ખંડન કર્યું છે. વેદો અશ્વીર્ય વાણી છે એ રામાનંદજી સ્વીકારે છે. શ્રી રામાનંદાચાર્યનું જીવન વૃત્તાંત વિસ્તારથી શ્રી વાલ્મીકી સંહિતા, શ્રી રામાનંદ દિગ્વિજય વગેરેમાં પ્રાપ્ત થાય છે. રામાનંદાચાર્ય શ્રી વૈષ્ણવ્યતાબજ ભાસ્કર વગેરે અનેક ગ્રંથોનું સંપાદન પણ કર્યું છે. અયોધ્યા તેમજ અન્ય સ્થાનોના વૈરાગી કહેવાતા સાધુઓ તેમજ તેમના અનુયાયી રામોપાસના સંપ્રદાયના કહેવાય છે. અગસ્ત્ય સંહિતામાં રામાનંદાચાર્યની પ્રસ્થિત કરતા કહ્યું છે, પ્રાણીઓને સંસાર ચક્રમાંથી પાર ઉતારવા અવતાર ધારણ કરનાર રામાનંદ સ્વયં હરિ છે. શ્રી રામાનંદાચાર્યનું દેહાંત સંવંત 1467માં થયો. આભાર. ખૂબ સરસ ઝલક બેટા. આવતીકાલ ક્યારે આવતી નથી, એ જ્યારે પણ આવે છે આજ બનીને આવે છે. માટે આવતીકાલે જે કંઈ પણ સારું કરવાની ઈચ્છા હોય એની શરૂઆત આજથી જ કરો. જો આમાં કોઈ બાળકો બેઠા હોય અને એને મન હોય કે અમારે બોલવું છે, તો ખરેખર આ જ મોકો છે અને તમે નામ લખાવી દો. ખૂબ સરસ. આપણે આગળ વધીએ. અગ્રાવત અરમાન સંજયભાઈ, ધોરણ 10, જે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે. આપણા રામાનંદી સાધુ સમાજનું ગૌરવ અને જૂનાગઢમાં ખૂબ જ નામના મેળવેલ અને દરેકના હૃદયમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર, આપણા સૌના જેના નામની સાથે જ એક ગર્વની લાગણી અનુભવાય એવા યુરો સર્જન ડૉક્ટર બિરજુભાઈ નિંબાર્ક આપણા આમંત્રણને માન આપીને અહીં પધારે છે, એટલે એમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ. મારા ગુરુજી, વડીલો અને મારા વાલા ભાઈ બહેનો બધાને મારા જય સિયારામ. સૌ પ્રથમ હું તમારા બધાનો આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું કે તમે મને આ મંચ પર બોલવાનો અવસર આપ્યો છે. આ વાત મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. મારું નામ અગ્રાવત અરમાન સંજયભાઈ છે. હું ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજ બધાની સમક્ષ આપણા જગતગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્યની 725મી જન્મ જયંતિ મહોત્સવ ઉજવવાનો આપણને મોકો મળ્યો છે, તો હું એના વિશે 2 શબ્દ કહેવા માગું છું, તો તમે શાંતિપૂર્વક સાંભળશો એવી ઈચ્છા રાખું છું. અને રામાવત સંપ્રદાય આજે વૈષ્ણવ સંન્યાસી સાધુઓમાં મોટામાં મોટો સંપ્રદાય છે. વૈષ્ણવનો 55 દ્વારમાંથી 36 દ્વાર ખાલી રામાનંદીય સંન્યાસોનો વૈરાગીઓનો છે. આમથી બધા દ્વારા બ્રાહ્મણોનું કુળના કે શિષ્યને સ્થાપિત કરાયો છે. આમાંથી એક પીપાસેના સેનજી ક્ષત્રિય હતા. કાશીમાં પંચગંગા ધાર પર અવસ્થિત શ્રીમદ દુનિયાભરમાં ફેલાયા રામાનંદીઓનો મૂળ ગુરુસ્થાન છે. આ આપણો ભારત દેશ છે, તેની સંસ્કૃતિ મહાન છે. અહીં શબ્દ શોધો તો આખી સંહિતા રચાઈ જાય છે. કૂવો ખોદો તો સંહિતા નીકળે છે અને મહાભારત વાવો તો ગીતા નીકળે છે. ખૂબ સરસ. અરમાન. મેરે સપનોं की उड़ान आसमान तक है. આ સિવાય કોઈને નામ લખાવવું હોય અને વક્તવ્ય રજૂ કરવાની ઈચ્છા હોય તો નામ લખાવી દે. कवि हूँ नामे चतुर कहा, मेरी मति अनुरूप में हरिगुण गाऊं. અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે આમંત્રિત વડીલો, માતાઓ, બહેનો અને સમાજ બંધુઓના ચરણોમાં કલ્પના અગ્રાવતના જય સિયારામ. આજે રામાનંદાચાર્ય પ્રાગટ્ય મહોત્સવમાં પૂજ્ય ગુરુ શ્રી 1008 શ્રી જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યજીના વિશે થોડા પુષ્પરૂપી શબ્દો કહેવાનો મને જે અમૂલ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો છે, જેનાથી હું મારા આ જન્મને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનું છું. શ્રી રામાનંદાચાર્યજી મહારાજનો જન્મ માઘ માસની 7મ સંવંત 1356 ઈસવીસન 1300માં કાન્યકુંજ બ્રાહ્મણ પિતા પુણ્ય શર્મા
માતા સુશીલા દેવીના ઘરે થયો, જેમનું ગોત્ર વશિષ્ઠ ગોત્ર હતું. જન્મથી 3 વર્ષ સુધી તેઓ પોતાના ઘરની બહાર નીકળ્યા ન હતા. તેઓ એ ગુરુ શ્રી સ્વામી રાઘવાનંદાચાર્યના કરમ મઢ દ્વારા 8 વર્ષની વયે દીક્ષા ધારણ કરે. શ્રી રામાનંદાચાર્યજી જ્યારે સનાતન હિન્દુ ધર્મનો દીવો બુઝવાના આરે હોય ત્યારે જગતગુરુ તેમાં દિવેલ બની સનાતન હિન્દુ ધર્મની જ્યોતને ફરીથી બમણા વેગે પ્રજ્વલિત કરેલ છે અને લાખો કરોડો લોકોના હૃદયમાં હિન્દુ ધર્મ ઉદાહક તરીકે સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. રામાનંદાચાર્યજી મહારાજના 12 પ્રમુખ શિષ્યો હતા. અનંતાનંદ, સુખાનંદ, સુરસુરાનંદ, નરહરિયાનંદ, યોગાનંદ, પીપાનંદ, કબીરદાસ, રવિદાસ, સેજાન, હવી, ધન્ના, પદ્માવતી અને સુરસરી. આ 12 શિષ્યો રામાનંદી પરંપરાના શિષ્યો હતા. સાથે ઉપશાખાઓ જેવી કે રામસ્નેહી, કબીરદાસી, ધીસાપેથી, દાદુપેથી જેવા પંથો સ્થાપિત કર્યા. આ પંથમાં તે લોકો મૂર્તિ પૂજા કરતા નથી, પરંતુ બધા રામ ઉપાસક છે. યોગીન શક્તિ તથા ચમત્કારથી પ્રભાવિત થઈને શ્રી રામાનંદાચાર્યના શિષ્ય કબીરદાસના ગુરુની આરાધના તેમજ રામ જપના મહિમાને લીધે મુઘલ શાસક મોહમ્મદ તુગલક શ્રી ગુરુજીના ચરણોમાં દંડવત કરી સનાતન ધર્મને ક્યારેય પણ હાનિ કે ક્ષતિ નહીં પહોંચાડવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. રામાનંદાચાર્યજી પ્રમુખ પીઠ ગલતા જયપુર આવેલ છે. પ્રમુખ પદ ગુરુજીએ પોતાના દેહ ત્યાગ સંવંત 1532 એટલે કે સન 1476 પોતાના દેહને પરમાત્માના ચરણમાં અર્પણ કરે. દેહ ત્યાગ બાદ વૈષ્ણવ પંથમાં જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યના પદ પર રામાનંદાચાર્યની પદવી પર શિષ્ય પરંપરા મુજબ ગાદી પર બિરાજમાન સંત શ્રી જગતગુરુની ઉપાધિથી નવાજવામાં આવ્યા છે. જેમાં આ પદ પર બિરાજમાન સંત શ્રીને શંકરાચાર્ય પદવીથી પણ નવાજવામાં આવ્યા છે. હાલમાં ગાદી પર પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર શ્રી 1008 રામ નરેશાચાર્ય છે. જય સિયારામ. હાલ ઉપસ્થિત મહેમાનોમાંથી હજી પણ કોઈ બાળકોને જગતગુરુ શ્રી રામાનંદાચાર્યના જીવન ચરિત્ર ઉપર કંઈ બોલવું હોય તો આ મંચ પરથી અમે એને આમંત્રિત કરીએ છીએ. આ કાર્યક્રમમાં ખાસ અમારી માંગણીને અને અમારી લાગણીને માન આપી અને ઉપસ્થિત રહેલ આપણા સિવિલ હોસ્પિટલના આરએમઓ શ્રી અતુલભાઈ કુબાવતનું પણ અમે અહીંથી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં જે સ્પર્ધકો આવેલ એ સિવાય હજી પણ કોઈ બાકી હોય તો ફરી એકવાર નમ્ર વિનંતી કે અહીં આવી અને પોતાનું વક્તૃત્વ રજૂ કરી શકે છે. હાલ જજશ્રી પોતાના નિર્ણય પર પહોંચે ત્યાં સુધી કૃતાર્થ વૈષ્ણવને કહીશ કે સમય મર્યાદાને અનુલક્ષી અને જે એમની ઈચ્છા છે તે મુજબની વાત રજૂ કરે. કૃતાર્થ વૈષ્ણવ. જય સિયારામ. આજે જ્યારે જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યજીની જયંતીને ઉજવવામાં આવી રહી છે, આપણે જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યજીને તો ઓળખીએ જ છીએ. મારે વિશેષ એમના વિશે નથી કહેવું, પરંતુ એમનો ઉદ્દેશ જે હતો, જે ઉદ્દેશ માટે એમણે પરિભ્રમણ કર્યું, દુનિયાને અને આ દેશને સંગઠિત કરવાનું કામ કર્યું અને સનાતન ધર્મને જાળવવા માટે જે એમણે એક ભેખ ધારણ કરેલો હતો, અને હું માનું છું ત્યાં સુધી, મારા ધ્યાનમાં જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી બાલ્યાવસ્થાથી જ એમણે એક મુહિમ હાથમાં ધરી હતી કે હું સનાતન ધર્મને જાળવવા માટે મારી આ જાત ઘસી નાખીશ. ત્યારે આ સનાતન ધર્મને જાળવવા માટે જ્યારે આપણા જગતગુરુ પોતાના દેહને પરિભ્રમિત કરી શકે છે, તો આપણે અહીંયા બેઠેલા અને આપણા સગા વહાલાઓ સનાતન ધર્મ માટે શું કરી રહ્યા છીએ એ ક્યારેક એક ખૂણામાં બેસી અને વિચારજો. સનાતનની ધર્મજ્યતાને ફરકાવવા માટે આપણા જગતગુરુ રામાનંદાચાર્યજીએ આટલી મહેનત કરી અને ત્યારબાદ આ સંપ્રદાયને
એ જવાબદારી સોંપવામાં આવી કે સનાતન સંપ્રદાયને જાળવી રાખો, તમામ જ્ઞાતિ જાતિના વાળાઓને દૂર રાખી અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે સનાતન ધર્મને એકત્રિત કરવા માટે અને જાળવવા માટે જ્યારે રામાનંદાચાર્યજીએ એક મુહિમ હાથમાં ધરી હતી અને આ જ મુહિમને આજના સમયમાં આપણે સૌની જવાબદારી છે કે ફરી આગળ વધી અને આ જ મુહિમને જ્ઞાતિવાતીના વાળાઓને દૂર કરી અને સનાતન સંપ્રદાયને ફરી વખત જાગૃત કરવા માટે આપણે જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. કારણ કે અત્યારનો સમય આપ સૌ જાણો જ છો કે વિધર્મીઓ દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક સનાતન ધર્મને નેસ્ત નાબૂદ કરવા માટેની મુહિમો શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારે હું એટલું જ કહીશ કે પ્રભુ શ્રી રામાનંદાચાર્યજીના જે નિયમો હતા, આ નિયમોની અંદરથી એક સંગઠન શક્તિનું જે નિયમ હતું, આપણે હું તો એમ કહું છું કે જ્ઞાતિઓને ભૂલી જઈએ, જ્ઞાતિઓને પણ ભૂલી જાઓ, પણ આપણી રામાનંદી જે જ્ઞાતિ છે, ફક્ત આ જ્ઞાતિ જો એક થઈ જાય ને તો સનાતન સંપ્રદાયની અંદર ક્યાંય પણ આપણે પાછું વળીને જોવું પડે એવું મને લાગતું નથી. ત્યારે આજે આ રામાનંદાચાર્યજીની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે હું એક રામાનંદીનો બાળક તરીકે આપ સૌ માટે એક ભિક્ષા માગું છું કે સંગઠિત બનીએ, રામાનંદી જ્ઞાતિ એક થઈએ, નહીં મંડળ, નહીં જ્ઞાતિ, નહીં પેલો, નહીં આ, બસ હું રામાનંદી, આ એક નિયમને વળગી રહીએ અને આવનારા સમયમાં સનાતન સંપ્રદાયને રામાનંદી જ્ઞાતિ દ્વારા આગળ ધપાવીએ એવી જ અભ્યર્થના. જય જય શ્રી રામ. ખૂબ સરસ. કૃતાર્થભાઈ વૈષ્ણવ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ ઝાંખી કરાવી કે સમાજમાં આપણું સ્થાન ક્યાં છે. ખરેખર બીજી જ્ઞાતિઓની સાથે જોઈએ તો આપણે સૌથી ઉચ્ચ જ્ઞાતિમાં આવીએ છીએ, પણ ઘણી વખત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. પણ આપણે આપણા સંસ્કારો આપણી જાતિની અંદર આપણી લોહીમાં રહેલા છે કે આપણે સાધુ સંતો છે એ આપણે જન્મથી જ છીએ, તો એ ભૂલવું ના જોઈએ. અને જ્ઞાતિ છે તો આપણે એનું ગર્વ લેવું જોઈએ. જગતગુરુ શંકરાચાર્ય બાદ ભક્તિ આંદોલનના માધ્યમથી હિન્દુ ધર્મ અને સમાજને કોણે સંસ્કારિત કર્યા, આ પ્રશ્ન છે. તો પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જેમનું નામ છે એ રામાનંદ સંપ્રદાયના સ્થાપક એવા જગતગુરુ શ્રી સ્વામી રામાનંદજી છે. આ સંપ્રદાયમાં રામ ઉપાસક દેવ છે, સીતાજી ઈષ્ટ છે, હનુમાનજીના દેવતા છે અને મનુષ્ય તન પામી દરેક જણ બંધન રહિત થઈ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે એવી ઈશ્વરને પ્રાપ્તિ કરે. સમાજની સમસ્યાના ઉકેલ માટે અનેક પ્રકારના વાદના નિર્માણ થતા હોય છે. અગર આ સમસ્યાઓની કોઈ ઉપાય છે તો તે માત્ર ભારત પાસે છે અને એ છે અધ્યાત્મવાદ. આ સમાધાન સંતો, ઋષિઓ, મહાત્માઓ પાસે છે અને ભારત પાસે સમસ્યાના તમામ તાળાઓની ચાવી છે. જો ભારતની આવી ચાવી છે તો એને ભવ્ય પરંપરા રક્ષણ કરતા સંત મહાત્માઓ છે, એનું રાષ્ટ્રની શોભા છે અને સમાજની શોભા છે. તેમના સત્સંગથી જન્મ મરણના ફેરા ટળી જાય છે અને આ સમસ્યાઓનો અંત આવે છે. તો ખરેખર આપણે આમાં આપણા જ સાધુ સમાજ છે એ જરાક ઊંડો ઉતરે, પોતાના બાળકો છે એમને આગળ વધારે અને સાધુ સંતો પાસેથી નહીં તો પોતાના દાદા દાદીઓ પાસેથી થોડી રોજે મિનિટો બેસે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તો આપણી આગલી પેઢી જે આવે છે એ ઘણી બધી તરી જશે. કારણ કે હવેના જે બાળકો આવે છે મોબાઈલ, ટીવી એ બધાથી એ આગળ વધતા હોય, એ આવી જ બધી વસ્તુ ભૂલી જાય છે. તો ખરેખર વડીલોને પણ વિનંતી કે તમે થોડું ઘણું તમારી પાસે જે જ્ઞાન છે આગલી પેઢીને આપીએ આપણે, અને આપણી પેઢી છે આગળ એ સંસ્કારોથી ભરપૂર થઈને આગળ વધે. જજશ્રીઓનો નિર્ણય આવી ગયો છે અને ચારેય જજશ્રીઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને એમને વિનંતી પણ કરું છું કે અહીં મંચ પર પધારી અને પોતાનો જે પણ નિર્ણય હોય તે આપ સૌની સમક્ષ રજૂ કરે. જય સિયારામ. રામાનંદાચાર્ય જન્મ જયંતિ નિમિત્તે જે કોઈ વક્તાઓ હતા એને એની ઉંમર પ્રમાણે સારી એવી માહિતી એકત્રિત કરી છે. હું તો એવું માનું છું કે આપણામાંથી ઘણાને કદાચ આવી વિસ્તૃત માહિતીની કદાચ ખબર પણ ના હોય. એટલે પહેલાં તો એ તમામ સ્પર્ધકો માટે જોરદાર આપણે તાળીઓ પાડીએ. છેલ્લે સુધી એકત્રીકરણ કરવું
રામાનંદાચાર્યજી વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત કરવી એના માટે પણ મથામણ કરવી પડે છે. પણ જે વ્યક્તિએ, જે સ્પર્ધકે કંઠસ્થ કરી અને જે કંઈ અહીંયા રજૂઆત કરી છે એને સ્વાભાવિક રીતે આપણે વધારે અથવા પહેલું મહત્વ આપવું જોઈએ. કારણ કે આ સ્પર્ધાનું નામ જ હતું વક્તૃત્વ સ્પર્ધા. ઘણાને આ બોલતાય નથી આવડતું, ઘણા કહે છે વક્તૃત્વ. એકચ્યુઅલી ધ પ્રોનાઉન્સિએશન ઓફ ધીસ વર્ડ ઇઝ eloquence કોમ્પિટિશન. વક્તૃત્વ સ્પર્ધા એટલે હવે જે ઇનામો મળવાના છે એ ઇનામો પણ જોરદાર છે. અને આનંદની વાત તો એ છે કે ઇનામો વધી પડશે. ઇનામો અત્યારે આપણી પાસે જે છે એમાં 10 સુધી ઇનામો અહીંથી આપવામાં આવે અને એ રોકડ પુરસ્કાર જ છે. પહેલું ઇનામ છે 2100 રૂપિયા, બીજું છે 1500 રૂપિયા, ત્રીજું છે 1001, પછી 4 થી 10 ને 501 તમામ. એટલે બાળકો હજી થોડાક જાગૃત થાવ. હવે અમારા ચારેય નિર્ણાયકોનો અભિપ્રાય એવો હતો એ હું આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. હું કોન્સોલેશન પ્રાઇઝ એટલે કે 3 નંબરથી જાહેરાત કરીશ. ત્રીજો નંબર આ સ્પર્ધામાં કોણ આવ્યું તે ટીલાવત અર્ચના ભીખુભાઈ. તાળીઓના ગડગડાટથી એને બદલાવી. ટીલાવત અર્ચના ભીખુભાઈ, એને તૃતીય નંબર પ્રાપ્ત થાય છે. આશીષભાઈને વિનંતી કરું તેમના વરદ હસ્તે ટીલાવત અર્ચના ભીખુભાઈને રોકડ પુરસ્કાર. આપણે બધા તાળીઓ પાડીએ જોરદાર. આ દીકરી ખૂબ ખૂબ આગળ વધે આપણે એવી અપેક્ષા રાખીએ, શુભેચ્છા પાઠવીએ, શુભાશીર્વાદ આપીએ. દ્વિતીય ક્રમ પ્રાપ્ત કરનાર સ્પર્ધકને રોકડ પુરસ્કાર અર્પણ કરવા માટે આપણા માનનીય ડૉક્ટર અતુલ કુબાવત સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ અત્રે ઉપસ્થિત થાય. ડૉક્ટર અતુલ કુબાવત એમને વિનંતી કરું કે તેમના વરદ હસ્તે આ વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના દ્વિતીય વિજેતા, જેમનું નામ છે અગ્રાવત કલ્પના દીપકભાઈ, જોરદાર તાળીઓથી. આ દીકરી ખૂબ ખૂબ આગળ વધે તેની વિસ્તૃત માહિતી બહુ અસરકારક હતી. આપણા માનનીય ડૉક્ટર અતુલ કુબાવત સાહેબને વિનંતી કરું કે આ વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના દ્વિતીય ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરનાર અગ્રાવત કલ્પના દીપકભાઈને તેમના વરદ હસ્તે ઇનામ આપ. જોરદાર તાળીઓ, છેક સુધી તાળીઓ પાડીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ડૉક્ટર સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે નંબર, અવ્વલ નંબર જેને કહેવાય, મેં વાત કરી કે એકચ્યુઅલી વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ઇલેક્શન કોમ્પિટિશન? વિધાઉટ રીડિંગ when you present something orally, that is called the eloquence competition. એટલે પઠન કર્યા વગર તમે બધા સમજી ગયા છો કેનું નામ હોય તે. જેણે મૌખિક રીતે સંપૂર્ણ પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે તેનો પહેલો નંબર આવે છે. અને એના માટે એને ઇનામ આપવા માટે આપણા જૂનાગઢના જાણીતા યુરોસર્જન ડૉક્ટર બિરજુ નિમ્બાર્કને વિનંતી કરું કે તેમના વરદ હસ્તે નંબર 1ને એ રોકડ પુરસ્કાર અર્પણ કરે. જોરદાર તાળીઓ વચ્ચે આપણે વધાવીએ. નંબર 1 વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના સ્પર્ધક નંબર 1 આવે છે નિમાવત વૈભવી આર. નિમાવત વૈભવ. ડૉક્ટર બિરજુ નિમ્બાર્કને વિનંતી કરું કે તેમના વરદ હસ્તે નંબર 1 પ્રાપ્ત કરનાર વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના નિમાવત વૈભવી આર. જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડૉક્ટર બિરજુ નિમ્બાર્ક, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નંબર 4, 5 અને 6 પણ આપેલા છે. નંબર 4 ઉપર આવે છે અને એમને ઇનામ આપવા માટે મિથુનભાઈ નિમાવતને વિનંતી કરું કે તેમના વરદ હસ્તે આ વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના સ્પર્ધક વિજેતા નંબર 4 ઉપર જે આવે છે અગ્રાવત અરમાન સંજયભાઈ, તેમને મિથુનભાઈને વિનંતી કરું કે તેમના વરદ હસ્તે ઇનામ અર્પણ કરે. જોરદાર તાળીઓ. નંબર 4 અગ્રાવત અરમાન સંજયભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ મિથુનભાઈ નિમાવત, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના
નંબર 5 પ્રાપ્ત કરનાર એવા સ્પર્ધકનું નામ છે પિયુષભાઈ માધવાચાર્યને વિનંતી કરું કે આ વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના 5 નંબરના વિજેતાને પોતાના વરદ હસ્તે ઇનામ અર્પણ કરે. તો 5 નંબર પ્રાપ્ત કરે છે વૈષ્ણવ યશવી કૃતાર્થભાઈ. વૈષ્ણવ યશવી કૃતાર્થભાઈ. એની ઉંમર નાની હોવા છતાં એણે જે કાંઈ રજૂઆત કરી છે બહુ સારી છે, એટલે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી થેન્ક યુ વેરી મચ. નંબર 6 આશુતોષભાઈ દેવમુરારીને વિનંતી કરું કે આ વક્તૃત્વ સ્પર્ધાના નંબર 6 પ્રાપ્ત કરનાર એવા સ્પર્ધક અગ્રાવત ઝલક સંજયભાઈ ને પોતાના વરદ હસ્તે ઇનામ અર્પણ કરશે. જોરદાર તાળીઓ. આ નાની નાની દીકરીઓ અને દીકરાઓ જે આગળ વધે એના માટે આપણે શુભે જોરદાર તાળીઓ, છેક સુધી તાળીઓ પાડો. થેન્ક યુ વેરી મચ અગ્રાવત ઝલક સંજયભાઈ. વાહ. મેં મારી લાઈફના 27 યર્સ ટીચર તરીકે કાઢ્યા. આ બધા જ સ્પર્ધકો છે એની એક ખાસિયત છે. હું એવું માનું છું કે આમાંથી બધાને કહેવામાં આવે ને કે ભાઈ 5 મિનિટ આવીને અહીંયા તમે જરા બોલો તો ઇનામ જાહેરાત કરી દો, આમ કરી દો. રિયલિટી ઇઝ ટુ ડિફિકલ્ટ. અહીંયા આવીએ એટલે ટાંટિયા ધ્રુજવા માંડે. બધાની સામે ઊભું એ સહેલી વાત નથી, પણ મુદ્દો એ છે કે આવડી નાની દીકરી અને દીકરાઓએ જે અહીંયા આપણી સમક્ષ જે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું રિયલી વેરી પ્રાઇઝેબલ એન્ડ એપ્રિસિએટિવ. ફરીથી તમામ સ્પર્ધકો માટે આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય સિયારામ. સુવર્ણ અક્ષરે લખેલું છે, તેમજ જેમનું નામ લેતા આપણા હૃદયના ભાવો અતિ આનંદિત થઈ શકે એવા વિશિષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિત્વ અને એવા મહાનુભાવોનું અમારા તરફથી રામાનંદી સાધુ સમાજ મહામંડળ તરફથી એક સ્વાગત વિધિનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે. એટલે ટૂંક જ સમયમાં એ કાર્યક્રમોનો પણ અહીંથી શરૂઆત કરવામાં આવશે. અત્રે ઉપસ્થિત દરેક મહેમાનોનું ફરી એકવાર હૃદયપૂર્વક હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને એવી સાથે આશા પણ વ્યક્ત કરું છું કે આવનારા કાર્યક્રમોમાં આપણા સમાજમાં ફરી બધા સંગઠિત થઈ અને આપણા પોતાના ધાર્મિક કાર્યોમાં કમસે કમ 1 કલાકનો સમય આપી અને આપણી હાજરી નોંધાવે એવા બધા સમાજ બંધુઓને મારી ખાસ વિનંતી છે. મીરાબેનને કહું કે હવે પછી સ્વાગત વિધિનો કાર્યક્રમ પોતે પોતાના હાથમાં લે. વ્યક્તિના વિશેષ સન્માનની યાદી છે. તો અહીંયા જે વ્યક્તિનું નામ બોલવું આવશે અને એમનું આપણે સ્વાગત કરીએ. બિરજુભાઈ નિંબાર, તેમનું સ્વાગત કરશે ભૂપતભાઈ નિંબાર. ડૉક્ટર બિરજુભાઈ નિંબાર, જેમનું સ્વાગત કરશે અમારે મહામંડળના ખૂબ જ સક્રિય અને સલાહકાર શ્રી ભૂપતભાઈ નિંબાર. બિરજુ સાહેબને માં ભગવતી વેળિયાવાળી, રાઘવેન્દ્ર યુગલ સરકાર અને રામાનંદાચાર્યજી મહારાજને એવી પ્રાર્થના કરું કે તેઓ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે અને મેડિકલ સાયન્સમાં ડૉક્ટરના જે ક્ષેત્ર હોય, કારણ કે હું એટલું ભણ્યો નથી એટલે શું કહેવાય મને ખ્યાલ નથી, પણ જ્યારે પણ ડૉક્ટરની લાઈનમાં કોઈનું પણ નામ આવે, જેમ સાયન્સની અંદર અત્યારે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામનું નામ લેવામાં આવે છે, એવી જ રીતના મારા જ્ઞાતિનું ગૌરવ એટલે બિરજુભાઈ નિંબારનું નામ સુવર્ણ અક્ષરે લખાય એવી માતાજીને પ્રાર્થના સાથે સાહેબ આપણે આપણો કિંમતી સમય આપ્યો તે બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આમ તો થોડુંક મોડું થાય છે એટલે બહુ વધારે નહીં બોલી શકું. ખાલી થોડીક મુદ્દાની વાત ખાલી કરી દઉં છું કે હું પણ એક સામાન્ય પરિવારમાંથી જ આવું છું. જેમ અત્યારે નાના છોકરા બેઠા છે ને એવી રીતે જ હું પણ એક જ્ઞાતિના ફંક્શનમાં જાતો અને ત્યાં બેસતો. કોઈ સદ્ધર પરિવારમાંથી આપણે નથી હોતા. જે ભણતા હોય છે ને મોસ્ટલી એ બધા મિડલ ક્લાસમાંથી જ હોય છે અને એની પાસે એક જ હથિયાર હોય છે, ભણવાનું. ખાલી કહેવાનું એટલું જ કે જે બીજી જ્ઞાતિના બાળકો અમારી સાથે ભણતા એમની પાસે બેકઅપ બહુ સારું હોય, આપણી જ્ઞાતિમાં બેકઅપ નથી. એનું કારણ છે સંગઠન નથી. જે બધાએ બહુ મોટી મોટી વાતો કરી. હું ભાવુક એટલા માટે છું કારણ કે અમારે ઘણા ટાઈમથી કેવું હતું પણ કોઈ સ્ટેજ નહોતું મળ્યું.
ખાસ કરીને જે પટેલ જ્ઞાતિના લોકો હોય છે, હવે એ લોકોના સંગઠન બહુ સારા હોય છે. એ લોકોને ભલે કડવા પટેલ લેવા પટેલમાં બધું અલગ અલગ હોય, પણ જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે બધા ભેગા થઈ છે. આપણામાં એવું નથી. આપણામાં શું છે, એકબીજાને ખેંચવામાં જ રહીએ છીએ. કોઈ આગળ વધતું હોય ને એને સપોર્ટ એમ ના વિચારે કે આગળ વધશે તો આપણને જ કામમાં આવશે, આપણા જ જ્ઞાતિમાં કામમાં આવશે. ઘણા બધા અત્યારે બહુ મોટી મોટી કક્ષાએ પહોંચેલા છે. હું જોતો નાનો હતો ત્યારે બધા એ જ વિચારતો કે આટલા બધા મોટી કક્ષાએ કઈ રીતે પહોંચાશે. નથી, અઘરું નથી, બધું કરી શકાય એવું છે. પણ એના માટે થોડું ડેડિકેશન આપવું પડે, થોડુંક સંગઠનને વધારે આગળ આવવું પડે અને એકબીજાને કાપવાનું બંધ કરવું પડે. આપણે બધા સાથે મળીને જ આગળ વધવું પડે, એના સિવાય કોઈ ઓપ્શન નથી. વધારે મારે નથી બોલવું કારણ કે વધારે ટાઈમ હું નહીં લઉં પ્રોગ્રામનો. ખાસ નાના બાળકોને મારે કહેવાનું કે ભણવામાં ધ્યાન આપે, કારણ કે અત્યારના જે બાળકો છે એ બધા સોશિયલ મીડિયામાં બહુ જ બધી વસ્તુ કરતા હોય છે, એનાથી કોઈ મતલબ નથી. નાના છોકરા હોય જે ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક બધું કરતા હોય છે, એ અત્યારે બધું સારું લાગશે, પણ જ્યારે તમે 10 વર્ષ પછી જોશો ને તો એનો કોઈ મતલબ નથી. તમે ખાલી રિગ્રેટ કર્યા રાખશો કે ભાઈ આપણે આ બધી વસ્તુ ખાલી ખોટો ટાઈમ બગાડ્યો. બધા બહેનોને પણ મારી સલાહ છે, છોકરાઓને ભણાવો અને એની ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપો. એ જ તમારું હથિયાર છે, બીજું કંઈ હથિયાર નથી. જો તમારી પાસે પેઢીનો પૈસો હશે ને તો છોકરાઓને વાંધો નહીં આવે, પણ જો નહીં હોય, જે મોટા ભાગના આપણે મિડલ ક્લાસમાં જોઈએ છે, એ નહીં હોય તો પછી તમારી પાસે એક જ હથિયાર છે, ભણાવવાનું. એ છે, બીજું કોઈ હથિયાર નથી. બરાબર? અને એની ઉપર જ પૂરું ધ્યાન આપજો. બાકી બીજું મારે કંઈ કહેવું નથી. અને આવી રીતે જ્યારે સંગઠન થતું હોય ત્યારે મળતા રહેવાનું, એટલે થોડુંક અમે પણ એકબીજા સાથે પરિચય થઈ. હું પણ ઘણા પહેલી વખત જ જોઉં છું. ભૂપતભાઈ નિંબાર્ક સાહેબ એમને હું મળેલો છું, અતુલ કુબાવત સાહેબ એમને હું મળેલો છું. બાકી બીજા જ્ઞાતિના જે ઘણા બધા મોટા છે જેને હું નથી મળેલો. એનું કારણ એક જ છે કે આપણે સંગઠન નથી, કોઈ ભેગા નથી થતા. કોઈ નાના બાળકો જે આગળ વધતા હોય એમને કોઈ સપોર્ટ કરવા માટે નથી, તો એ સપોર્ટ કરતા રહેજો. બસ હું પણ સપોર્ટ કરીશ, જેને જરૂર હોય એ મને કહેજો, હું સપોર્ટ કરવા માટે રેડી છું. અને ખાસ સપોર્ટ છે ને આપણે હંમેશા ઓલી રીતે સપોર્ટ આપતા હોય કે ભાઈ તું આગળ વધ, તમે કંઈ જરૂર હશે ત્યારે કરશું, પણ જરૂરિયાતના ટાઈમે કોઈ નથી હોતું એટલે એવી રીતે સપોર્ટ ના કરો. જ્યારે ખરેખર જરૂર હોય ત્યારે ફાઇનાન્શિયલ જ સપોર્ટ જોઈએ, બીજાને કોઈ સપોર્ટની જરૂર નથી. તમારે પૈસાની જરૂર પડશે આગળ વધવા માટે, કારણ કે ભણતર પર અઘરું થઈ ગયું છે. હવે એના માટે પણ પૈસાની જરૂર પડશે. કોઈ પણને જરૂર હોય તો હું હંમેશા તત્પર છું. થેન્ક યુ સર. ખૂબ જ સુંદર શબ્દોમાં સાહેબે પોતાના હૃદયની વાતો આપણી સમક્ષ રજૂ કરી. હવે જે નામ હું બોલવા જઈ રહ્યો છું તે જુનાગઢ રામાનંદી સાધુ સમાજ નહીં, જુનાગઢ જિલ્લા રામાનંદી સાધુ સમાજ નહીં, પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં વસતા દરેક રામાનંદી તેમને ફેસ ટુ ફેસ ઓળખે છે એવા. અને બીજું નામ આપતા પહેલા હજી એક બે વાત મારે ખાસ એટલા માટે કહેવી પડે કે આટલામાંથી આપણે જે અત્યારે જે હાજર છે એમાંથી ઘણાને એવું બન્યું હશે કે ઇમરજન્સી થઈ હોસ્પિટલમાં જવું પડે, ત્યારે મનની અંદર એક હાશકારો રહે છે કે કંઈ વાંધો નહીં, ચલો આપણે જઈએ, ત્યાં કુબાવત સાહેબ છે ને. એટલે કોવિડની અંદર પણ મને ખુદને મારી પાસે હજી ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ છે અને બધા એના રિપોર્ટ પણ છે. જ્યારે કોરોના કાળની અંદર ઓક્સિજનની ખૂબ જ ભયંકર પરિસ્થિતિ હતી, કોઈને ઓક્સિજન ન મળતું, મને 78% ઇન્ફેક્શન લાગુ પડી ગયું હતું અને 75 થી 76 સમથિંગ મારું ઓક્સિજન લેવલ આવી ગયું. મારા મધર પણ અહીં છે. કદાચ આપને વાત ન માનવામાં આવે, મેં 3 વખત એમ્બ્યુલન્સ પાછી મોકલી દીધેલી છે, કારણ કે એ સમયમાં પરિસ્થિતિ એવી હતી કે હોસ્પિટલે જે જાય છે ને એ રિટર્ન ઘરે નથી આવતું. પણ એવા સમયે મારા કઝન કલ્પેશભાઈ અગ્રાવતે માનની સાહેબને વિનંતી કરી અને સાહેબે કીધું ચિંતા ન કર, હું અહીંયા છું અને આજે આપની સમક્ષ હું બોલી રહ્યો છું તો મારા જીવનદાતા ડૉક્ટર અતુલ કુબાવત સાહેબ છે. એટલે ખાસ એમને જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો. સિવિલ હોસ્પિટલ RMO શ્રી અતુલભાઈ કુબાવત, એમને હું વિનંતી કરું કે અહીં સ્ટેજ પાસે વધારે અને આપનું સન્માન સ્વીકાર કરે. આ તકે આદરણીય કુબાવત સાહેબને વિનંતી કરું કે પ્રસંગ અનુરૂપ
બે શબ્દો અને અમને બાળકોને પણ આગામી કામ કેમ કરવા એના માટેની સલાહ અને પ્રેરણા આપે. જય સિયારામ. હું બહુ બોલવામાં માનતો નથી. કર્મભૂમિ કર્મ કરવામાં જ માનું છું. એટલે મને બહુ મારા કોઈ વખાણ કરે એ મને ગમતું નથી. અને બધાને ખબર છે કે હું ફંક્શનમાં ઓછામાં ઓછા હોઉં, કારણ કે મને હારતોરા બહુ ગમતા નથી. બરાબર? કારણ હું જે પદ ઉપર છું એ મારા માતા પિતાના, અમારા વડીલોના આશીર્વાદથી છું. અને બીજું આપણે ભગવાન રામચંદ્રજીની કૃપાથી છું. ને આપણા જ્ઞાતિનો જે સરકારની યોજના છે એના લાભ વડે આગળ આવેલો છું. સામાન્ય કુટુંબમાંથી બિરજુ સાહેબે કીધું એ રીતે જ હું આગળ આવેલો છું. બીજું હું સમાજમાં બહુ ઓછો ભણું. એનું કારણ કે હોસ્પિટલમાં કોઈ પણ આવે કે આપણી જ્ઞાતિનું છે તો કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર પહેલાં એને પ્રાયોરિટી આપી અને એનું કામ કરી દઉં. મને હારતોરા એવું ગમતું નથી એટલે હું ક્યારેય ફંક્શનમાં બહુ ઓછો આવું છું. આ દીપકભાઈ ને એ બધા છે મારા બાળકો જ છે એટલે એમાં ઘણી વાર આવવું પડે. અને બીજું આ રામાનુજાચાર્યનો જન્મજયંતિ છે એના માટે પણ આવવું પડે. બીજું બિરજુભાઈએ જે વાત કરી કે આપણે છે ને ઘણા બધા આગળ વધી ગયા છે, પણ આપણો અહમ એવો છે, બરાબર, કે આપણે એકબીજા સાથે ભળી નથી શકતા. તમે જુઓ તો આપણા સમાજમાં 3 મંડળ હોય, બરાબર. હું ક્યાંય મેસેજમાં પાર્ટિસિપન્ટ નથી કરતો, કોઈને દુઃખ લાગે, બરાબર. આવું વસ્તુ વ્યાજબી નથી. બધાય મંડળ એક થવું જોઈએ. અને આ જે લોકો આ છોકરાઓ છે આટલી મહેનત કરે છે અને સમાજને એકત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો આપણે એને બિરદાવીએ. અને આભાર. મને બહુ આવું ફાવતું નથી અને મને બહુ હારતોરા ગમતા નથી. એટલે અત્યાર સુધી હું ક્યારેય હાઇલાઇટ થયેલો જ નથી. મને આ ગમતોય નથી, કારણ કે મારો બેઝિક નેચર છે. મારા પપ્પા મમ્મીને ઓળખતા હોય એને બધાને ખબર છે કે એ લોકો એકદમ સાયલન્ટ સમાજની સેવા કરેલી છે, બરાબર. જૂના એમની સાથે હતા એને ખબર હશે. એનો તો હું અંશ પણ નથી. ચાલો, આ જ રીતે સમાજની સેવા કરતા રહીએ. અને બાળકોને જે આયોજન કર્યું છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ એવી વાત કરે છે, પણ હું તો એને અઠવાડિયામાં 3 વખત લડું છું. અઠવાડિયામાં 3 વખત લડું છું કે સાહેબ આપણી જ્ઞાતિના 305 નંબરના રૂમમાં દાખલ છે તો સાહેબે ત્યાં પહોંચી ગયા હોય. મેં ફોન કર્યો ત્યાં તો મારા સગાવાલાનો ફોન આવી ગયો, આપણી જ્ઞાતિનાનો ફોન આવી ગયો કે નહીં ડૉક્ટર અતુલ કુમાર આર્યબો તરીકે અત્યારે આખી હોસ્પિટલ સંભાળે, છતાં પણ કોઈ જાતનું અભિમાન નહીં. અને મને ત્યાં સુધી કીધું કે રાજુ બાપુ જ્ઞાતિ માટે કોઈ પણ કામ હોય તમારે મને રાતના 12 વાગે ફોન કરવો. હું ફોન એને કરું છતાં ન ઉપડે, મને પરત પાછો ફોન 10 મિનિટમાં આવે કે શું છે રાજુ બાપુ. હું કહું આ દીકરી છે ને આને નોકરી ઉપર લેવાની છે. એ કે રાજુ બાપુ કામ પતી ગયું, આ એ માણસ છે. થેન્ક યુ સાહેબ, હું તમને દંડ પ્રણામ કરું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ડૉક્ટર અતુલભાઈ કુમાર. સન્માનને હકદાર 100% છે અને આપણને આવા રત્નોનું ગર્વ પણ છે. કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા હું વિનંતી કરીશ જેમણે ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલની અંદર ઘણા વર્ષોથી સેવા કરી અને આપણા સમાજની દીકરીઓને પણ તેમણે આગળ ધપાવવામાં ખૂબ જ સિંહ ફાળો ભજવ્યો છે. અને જેમને હું તો ઇંગ્લિશ વિષયના ભીષ્મ પિતામાં કહ્યું એવા વિજયભાઈ નિરંજનીને વિનંતી કરીશ કે અહીં સ્ટેજ પર પધારે અને અમને સન્માનિત કરવાનો મોકો આપે. જેમણે હનુમાનજીની જેમ આપણે રામાનંદી સમાજની વાડીનું રક્ષણ કર્યું છે એવા મનસુખભાઈ નિંબાર્કને હું વિનંતી કરીશ કે તે અહીં સ્ટેજ પર પધારે અને વિજયભાઈનું સન્માન કરે. મારી પહેલા બંને ડૉક્ટર સાહેબો, ડૉક્ટર બિરજુ નિંબાર્ક અને ડૉક્ટર અતુલ કુબાવતે જે વાત કરી ને એમાંથી આપણે કંઈક પ્રેરણા લેવા જેવી તો છે જ.
યુનાઇટેડ રહેવું એ બહુ જ જરૂરી છે. એટલે અને બે ડૉક્ટર્સ જે છે આપણી જ્ઞાતિના, સો એ મેટર ઓફ ટેકિંગ પ્રાઉડ ફોર અવર સેલ્ફ, ગૌરવ રહેવા જેવી વાત છે કે જેમાં ડૉક્ટર બિરજુની બારકને આસિસ્ટન્ટ મેડિકલ ઓફિસર રિસ્પેક્ટેડ ડૉક્ટર અતુલ કુબાવત, એણે જે બે વાત કરીને વાત બહુ મગજમાં રહેતો, ખાસ કરીને નાના બાળકોમાં. એને શક્ય તેટલું મોટિવેટ કરજો, સાયકોલોજીકલી એન્કરેજ કરજો, બાળકો જેટલા આગળ વધે એના માટે જે લાગ. અને એ બે જાહેર કરે કે ભાઈ અમારા તરફથી જે કંઈ તમારે કોઓપરેશન જોતું હોય સમય આપવા ત્યારે, તો આપણે નસીબદાર છીએ કે આવી બે હસ્તીઓ આપણી વચ્ચે છે. અને આપણને એણે એક વાત કરી પ્રેરણાદાયી કે યુનિટી બહુ જરૂરી છે. આપણે અહીંયા ઘણા બધા ખોરડા હોય પણ ઇન્ટરનલી કોન્ટ્રાડિક્શન એ હવે આપણે એટલા એજ્યુકેટેડથી કાઢી નાખવું જોઈએ. કોણ શું કરે, જે કંઈ કરતા હોય, કોઈ પણ કરતા હોય, કન્સ્ટ્રક્ટિવ એક્ટિવિટી કરતા હોય, રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, એને આપણે મહત્વ આપવું જોઈએ. જય સિયારામ. હવે ભૂપતભાઈ નિંબાતને હું વિનંતી કરીશ કે અહીં સ્ટેજ પર વધારે. જેમને પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન કહેવાય નહીં પણ જેને સાયકલ નથી આવડતી એને તો બોલવું તો બહુ ફાવતું નથી, પણ મનોજવમ મારુતિ તુલ્ય વેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમદામ વરિષ્ઠમ વાતાત્મજમ વાનરયુથ મુખ્યમ શ્રી રામદૂતમ શરણમ પ્રપદ્યે. એટલે ખાસ તો જે બધા બે ત્રણ જે આપણા સન્માનિત ડૉક્ટર સાહેબો અને વિજયભાઈ જે બાળકોના ધરોહર છે, બાળકોમાં સંસ્કારનું સિંચન કરે છે, એમના જે સૂચનો છે એ પછી આપણે કાંઈક વધારે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. પણ એટલું કહી શકાય કે સંગઠિત થવું એ આ કળયુગની એક જરૂરિયાત છે. એટલે સૌ એક સાથે સંગઠિત થઈ અને આપણી જ્ઞાતિને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરીએ અને બીજા કોઈ વાદ વિવાદ સિવાયમાં પણ જે કન્સ્ટ્રક્ટિવ કામગીરી કે રચનાત્મક કામગીરી છે એમાં આપણે સૌ સહયોગ આપીએ. એટલે જે ભાઈએ વાત કરી કે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન માટે, તો મને યાદ છે કે હું એ જે નિમાવત, જનકભાઈ, પછી ધીરુભાઈ દેવમોરારી, અમે 7-8 વ્યક્તિઓ એવા હતા કે જે દર વર્ષે 5,000 રૂપિયા આપતા હતા. અને એમાંથી આપણા જ્ઞાતિના ઘણા વિદ્યાર્થીઓને અમે સ્કોલરશીપ આપેલી છે. પણ કયા સંજોગોમાં એ સ્કીમ બંધ થઈ ગઈ એના વિશે મને કંઈ વિસ્તૃત માહિતી નથી, અને કયા સંજોગોમાં બંધ થઈ એ પણ મને ખ્યાલ નથી. પરંતુ જો એવી કોઈ સ્કીમ ફરીથી ચાલુ થાય એવું હું ઈચ્છું છું. અને જે બધા મિત્રોએ કીધું એ મુજબ કોઈ એવા તટસ્થ વ્યક્તિઓ દ્વારા એનું આયોજન કરી અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરીએ તો આપણે ઘણું આગળ વધી શકીએ. અને જે જરૂરિયાતવાળા વ્યક્તિઓ જે ટેલેન્ટેડ છે એને ભવિષ્યમાં એવો આપણા સમાજને પણ જે રીતે બિરજુભાઈ ઉપયોગી થયા એવી જ રીતે બધા ઉપયોગી થઈ શકે એવી પ્રાર્થના અને અભ્યર્થના સાથે અને આ તકે રામાનંદાચાર્યજીના ચરણોમાં વંદન કરી આપ સૌને જય સિયારામ. જય સિયારામ. દિલબાગ સાહેબ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. સર, તમે જે વાત મૂકી ત્યાંથી અધૂરી વાત હું અહીંયા ઉપાડું છું. જો તમે આપણા જ્ઞાતિજનો આગળ આવતા હોય અને આવી સહાય આપી અને આગળ વધારવા માગતા હોય બાળકોને, તો હું આગેવાન થઈને હું આગળ આવવા તૈયાર છું. અને બધા બાળકો, મહિલાઓ માટે હું ઘણા બધા કાર્ય કરું છું. અને ઘણા બધા લોકોને ખબર છે, ઘણા બધાને નથી ખબર, પણ મને ખૂબ શોખ છે કે ભાઈ બાળકો માટે હું કાર્ય કરું. કારણ કે હું એઝ એ મેથ્સ સાયન્સ ટીચર છું, તો હું બીજી જ્ઞાતિના છોકરાઓને આગળ લઈ જાઉં છું. તો આપણી જ્ઞાતિ કેમ પાછળ રહી જાય? મેં આની પહેલાંના ફંક્શનમાં પણ કીધું, એને 1 વર્ષ થઈ ગયું પણ મારી પાસે કોઈ એટલું બધું હજી ભંડોળ આવ્યું નહીં કે બાળકનું જે સ્કિલ હોવી જોઈએ બધામાં છે, પણ એના મમ્મી જ આગળ નથી આવતા. ખરેખર આ દુઃખની વાત છે કે ભાઈ એના માટે મેં રેસીપીના કોન્ટેસ્ટ કરવા ટ્રાય કરું, કંઈ બીજી સ્પર્ધા કરું, પણ મમ્મીઓ જ આગળ નથી આવતા, તો બાળકો ક્યાંથી આવવાના છે? તો મેં મહિલા ગ્રુપ બનાવ્યું છે, એમાં એડમિન છું, રામપ્રિયા ગ્રુપનું નામ આપેલું છે. આજે 1 વર્ષ થઈ ગયું એમને,
પણ હજી સુધી મારે સ્પર્ધા કરવી છે, બધું છે, હું ઇનામ આપવા ખુદ તૈયાર છું, પણ કોઈ આવતું નથી. તો એક દુઃખની વાત છે. તો આજે હું અહીંયા ફરીવાર કહું છું, મીડિયા પણ આપણી પાસે વિડીયો પણ છે, બધા સુધી આ મેસેજ પહોંચી જશે. જો આવા કાર્યો કરવા હોય તો લોકો દાનની જરૂર નથી, દાન તો બધા આપશે, પણ કામ કરવા માટેની જરૂર છે. તો હું જે મેથ્સ સાઇન્સ ટીચર છું, તો બાળકોને ક્યાંય પણ ધોરણ 9-10માં બાળકોને ભણાવું છું ફ્રી ઓફ. મેં જીપીએસસી ક્લિયર કરેલી છે, તો એમાં પણ મને જ્ઞાન છે. એના ક્લાસ શરૂ કરવા તો પણ હું તૈયાર છું. મેથ્સ સાયન્સના પ્રયોગો મને ખૂબ સરસ આવડે છે, જેમાં હું નેશનલ સુધી પહોંચેલી છું. તો એ પણ હું સન્ડે વિજ્ઞાનના પ્રયોગો કરાવવા પણ તૈયાર છું. અને બીજી કાંઈ પણ જે પ્રકૃતિના જે શિબિરો થાય છે એમાં પણ ક્યાંય જ્ઞાનમાં વધારો કરવો હોય, પર્યટન કરવું હોય તો એમાં પણ હું લઈ જવા તૈયાર છું. તો મહિલાઓને, બાળકોને ક્યાંય પણ આવું કામ કરવું હોય તો આપણા રામપ્રિય મહિલા ગ્રુપમાં જોડાઓ અને એમાં આપણે આવું કાર્ય શરૂઆત કરીએ. કારણ કે એક શરૂઆત કરશું તો પાછળ બધા જોડાશે, પણ એક વખત એક કાર્યક્રમમાં તો આવો તો હું કરવા તૈયાર છું. થેન્ક યુ સર. અત્યારે અહીં ઉપસ્થિત જે મહેમાનો છે એમાં અમુક એવા ચહેરા છે કે જેને જોઈને આજ આનંદ, આજ ઉછરંગ, આજ નયનોન મેં ને આજ અમારે આંગણે સખી કંચન વર્ષા મેં. અત્યારે ઉપસ્થિત જેટલા મહેમાનો છે બધા વિદેશ યાત્રા કરી હશે, પણ હું એટલું દાવા સાથે કહું કે જેટલી કન્ટ્રીના નામ અહીં બેઠેલા વ્યક્તિઓને નહીં આવડતા હોય એટલાથી વધુ કન્ટ્રીમાં આપણા સમાજની અંદર જેણે કલા જગતની અંદર ખૂબ જ મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે એવા તાકભીના ગ્રુપ એમના દિગંતભાઈ નિરંજની અહીં આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. હકીકતની વાત છે, એમનો પાસપોર્ટ જો મને એકવાર વિજયભાઈ પાસે ગયો હતો ત્યારે મેં 6-7 પાસપોર્ટ તો એના ચેન્જ થઈ ગયેલા જોયા છે. અને જ્યારે ફોન કરું વિજયભાઈને, દિગંત ક્યાં છે? મને કે યુરોપ છે. દિગંત ક્યાં છે? મને કે યુએસ છે. એટલે મેં એને વિજયભાઈને કીધું કે એને એકાદ મહિનો અહીંયા રાખજો એટલે ખબર પડે કે આજ મારું ઘર છે. એટલે દિગંતભાઈને વિનંતી કરું કે અહીં અમને સન્માનિત કરવાનો મોકો આપે. ભાઈ શ્રી, જોકે મારે તો ભત્રીજો છે પણ એની કલાને, એમના નામને એવડું મોટું છે ને કે એને આજે મને તુકારો કરતા, મને એનું નામ લેતા પણ ખૂબ જ ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. એવા દિગંતભાઈ નિરંજનીને વિનંતી કરું કે સ્ટેજ પાસે પધારે અને એમનું સ્વાગત કરવા હું આશીષભાઈ કુબાવતને વિનંતી કરીશ કે દિગંતભાઈ નિરંજનીનું સ્વાગત. દિગંતભાઈ એક મિનિટ. નટવરલાલભાઈ માટે એટલું ચોક્કસ કહીશ કે શિવરાત્રીના મેળામાં જ્યારે કોઈને બેસવાની જગ્યા ન મળતી ને ત્યારે તે જિલ્લા પંચાયતમાં રૂમ ખોલી આપતા. રામાવતને વિનંતી કરીશ અહીં વધારે અને સાથે કૌશિકભાઈ કુબાવતને પણ વિનંતી કરીશ. કુબાવતનું પણ હું અહીંથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. बोलो रामचंद्र भगवान की, रामानंदाचार्य जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की,
અંબે ભવાની માત કી. અત્રે ઉપસ્થિત મહામંડળના પ્રમુખ શ્રી, હોદ્દેદારો, આપણી જ્ઞાતિના ઉપસ્થિત ભાઈઓ, વડીલો, બહેનો, માતાઓ અને મારા નાના વાલા ભૂલકાઓ, આજે તો દીપકભાઈ, રાજુભાઈ એવી વાત આખી થઈ ગઈ કે સવારથી રામાનંદાચાર્ય સિવાય કાંઈ નથી. સવારનો કાર્યક્રમ રાજુભાઈએ વાત કરી એ સારી રીતે પૂર્ણ કર્યો. અહીંથી પેલી શોભાયાત્રા હતી અને અત્યારનો કાર્યક્રમ છે એ જ્ઞાતિ લેવલનો કાર્યક્રમ કહી શકાય. એ વિરક્ત મંડળનો કાર્યક્રમ હતો, પણ જ્ઞાતિ લેવલનો આપણો કાર્યક્રમ કરાય. રામાચાર્ય વિશે તો આપણે બધા બધું જાણીએ છીએ. માત્ર 2 જ પંક્તિઓની આપણને ખબર છે કે રામાનંદાચાર્ય માટેનો શબ્દ વપરાણો છે કે પ્રાદુર્ભૂતો મહિતલે. આ પૃથ્વી પર એને જન્મ લીધો અને ત્યાર પછી એને જગતગુરુ એવું ઉપમા આપવામાં આવી. જગતગુરુની ઉપમા આપવામાં આવી. બધી જગ્યાએ પરિભ્રમણ કર્યું, સનાતન ધર્મની સ્થાપના કરી. એમાં એક મહત્વની વાત છે કે એણે ખાસ કરીને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય એટલે જેમાં આપણે છીએ એને મહત્વ આપ્યું અને ઠેર ઠેર રામ મંદિરો બનાવી અને આપને પૂજાનું પાત્ર આપ્યું અને આપણને એ આપ્યું કે ભાઈ તમે આની અંદર સુધારક બનો. એટલે આપણી જવાબદારી છે એ ઘણી બધી ત્યારની છે અને એ નિભાવી અને આપણે કામ કરવું જોઈએ. આટલી વસ્તુ રામાનંદાચાર્ય પાસેથી આપણે શીખવાની રહીએ. એટલે એ વસ્તુ અને ખાસ તો હું આભાર એ માનીશ કે દીપકભાઈ અને રાજુભાઈ અને સમગ્ર આખી ટીમ છે એણે આ કાર્યક્રમને એક વિશેષ સ્વરૂપ આપ્યું છે. આજના દિવસે વિશેષ સ્વરૂપ એ છે કે જેણે સિદ્ધિ મેળવી છે કંઈક સમાજની અંદર છે અને જો દુઃખ ન લાગે તો એક વાત કે ઘણીવાર આવતા અચકાય છે એને બધાને ફોન કરીને અને રૂબરૂ આખું મોટું લિસ્ટ મૂક્યું છે 90 જણાનું. હું દરરોજ વાંચું છું કે આવતા અચકાય છે કે શરમાય છે એ છે અને આવા કારણે એ આવે અને એનું સન્માન થાય અને આપણે બધા સાથે મળીએ જોઈએ. બીજું એક નામ કે મારા મિત્ર છે અને સુપ્રસિદ્ધ ઢોલક વાદક કે જેનું સમગ્ર વિશ્વમાં નામ છે, જેને 75-80 વર્ષની ઉંમરે પણ રમકડુની ઉપાધિ આપવામાં આવે છે, એવા હાજી રમકડુના શિષ્ય ઉદયભાઈ દેવ મુરારી કે જેઓ પૂજ્ય મોરારી બાપુ સાથે અનેકો વખત વિદેશોની સફરમાં પણ તબલાની સંગત કરી છે. એવો અમારા જ્ઞાતિનું આપણી જ્ઞાતિનું ગૌરવ એટલે ઉદયભાઈ દેવ મુરારી જે મારા બનેવી છે. એટલે ગિરધરલાલને વિનંતી કરું કે સ્ટેજ પાસે પધારે. પિયુષભાઈ માધવાચાર્યને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર પધારે અને એમનું સન્માન અમારા મંડળના સક્રિય હોદ્દેદાર શ્રી કૌશિકભાઈ કુબાને કહું કે પિયુષભાઈનું સન્માન કરે. ત્યારબાદ નરોત્તમભાઈ કુબાવત કે જેમને મેં સરસ્વતી વિદ્યા સન્માન સમારોહમાં પણ એમના વિશે વાત કરી હતી. કદાચ આમાંથી કોઈ એ પ્રસંગમાં હાજર ન હોય તો નરોત્તમભાઈ કુબાવત એટલે સમાજ સેવાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ કે જેમણે ક્યારેય પણ કોઈ પણ પ્રકારની હીન ભાવના રાખેલ નથી. સમાજના કામમાં પોતાનો અનહિત કરનાર વ્યક્તિનું પણ ખુલ્લા હૃદયે સન્માન કર્યું છે અને બધાને સાથે રાખી અને હર હંમેશ જેઓ ડોર ટુ ડોર
ઘરે ઘરે જઈને આમંત્રણ પત્રિકા પોતે આપી શકતા અને આ ઉંમરે પણ હજી સમાજની એકની જ સેવા માટે તત્પર એવા નરોત્તમભાઈ કુબાવતને વિનંતી કરીશ કે અહીં વધારે અને એમનું સન્માન મારે આશા નથી આવી જો આ તમે હમણાં મેં વાત કરીને તમારી બધાની સમક્ષ નજરો નજર નિહાળેલો દાખલો છે. ખરેખર સાચા અર્થમાં આને જ સમાજ સેવક કહેવાય. એટલે એકવાર નરોત્તમભાઈને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. સન્માન સ્વીકાર્યું નથી એટલે આપણને બધાને થોડુંક ઓલું લાગે, વાસ્તવિક મને લાગે, પણ એવું કોઈ મગજમાં રાખતા નથી. સ્વભાવ એવો છે કે અમારું એટલે કે બીજું મંડળ આપણે જ્યારે હોય ત્યારે કોઈ દિવસ પાણી પણ નથી પીતા. જમવાની વાત તો ત્યાં રહી, આજ સુધી કોઈ દિવસ એને સોગંદપૂર્વક હું કહું છું, અહીંયા આપણે આ બેઠા છે, એણે એમાં પાણી પણ નથી પીધું. અમે વારંવાર એમ કરીએ, વિનંતી કરીએ કે તમે આપણે કામ કરીએ છીએ એટલે આપણે લઈ શકીએ એવું કાંઈ નથી, પણ હું આજે ખુલાસો કરું ક્યારેય કોઈ દિવસ એણે પાણી પણ નથી પીધું. પછી જમવાના ચાની વાત જુદી છે. ત્યારે મેં વાત કરી હતી કાર્યક્રમ એ એટલી બધી જ્ઞાતિની ભાઈએ બહુ સરસ વાત કરી અને આવા માણસ જોઈએ એની વાત કરી દઉં. મેં ત્યારે વાત કરી હતી કે જ્ઞાતિમાં કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ઘટે જ કે એવું કંઈ કરે તો ખાદી ભંડારની અંદર જૂની ફાઇલો છે ને રાજુભાઈ, એ જૂની ફાઇલો છે, એ અમારો કાર્યક્રમ છે, એ જૂની ફાઇલો એમાં મેં કીધું તમે ખર્ચ કરો છો તો એ આપણે ઘરમાં તો નથી કહી રાખતા, તમે એ ફાઇલું તો નવી લો નહીં કે આમાં છે મારું તો આમાં વપરાય જાય, આપણે જ્ઞાતિનો પૈસો એટલો ઓછો ને. એટલે આવી પ્રકારની રીત છે. હૃદયથી તમે સન્માન કરો છો, સ્વીકારવું એક ફરજ થઈ પડે, પણ સ્વાભાવિક રીતથી એનો ભાવ આવ્યો એટલે મને ત્યારે કીધું મને કીધેલું છે એટલે મારી ફરજ થઈ, મારે હાજર થવું જ જોઈએ, બરોબર. એટલે તમને બધાને હું એમ કહું કે માફી આપજો, એના સ્વભાવને હિસાબે આવું થયું છે, એટલે આવું કોઈ મગજની અંદર ના, બરોબર ના. થઈ ગયું ને, મારું થઈ ગયું, તમને જેમ લાગે, મને કોઈ વાંધો નથી, થઈ તો ગયું છે. એ નરતમભાઈ તમારે જે કંઈ કહેવાનું છે કહી દો, સન્માન નથી કરવું, ખાલી બોલવાનું. જય સિયારામ. સૌ જ્ઞાતિજનોને મારા જય સિયારામ. હવે મહેન્દ્રભાઈ નિમાવત એમને વિનંતી કરીશ કે અહીં વધારે. ત્યારબાદ હિરેનભાઈ નિમ્બર BSNL જેટીઓ જે છે એમને વિનંતી કરું કે અહીં સ્ટેજ પાસે પધારે અને એમનું સન્માન કરશે જસ્મીનભાઈ અગ્રવાલ. પરેશભાઈ અગ્રવાલ પોલીસ અધિકારી શ્રી એમને ફુલારથી અને સન્માનિત કરશે આશીષભાઈ કુબાવત. હનુમાનજી મહારાજ છે. આશીષભાઈ કુબાવત, કલ્પેશભાઈ કૌશિકભાઈ કુબાવત, જસ્મીનભાઈ અગ્રવાલ.
એટલા માટે મને બીજી કાંઈ ખબર ન હોય એટલો હોદો છે, પણ હોદો બહુ મોટો છે, ડેપો મેનેજર પછીનો હોદો છે એનો. અને આમ તો નિમાવત પરિવારમાં એટલે અમારા છોકરાઓના મામા છે, આપણું મામે લઈને આવ્યા હતા. એટલે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મિથુનભાઈ નિમાવતને એસટી પ્રમાણનું જે કાંઈ કાર્ય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારા ઉપપ્રમુખ શ્રી આશુતોષભાઈ જે રાજુભાઈનું સન્માન કરે છે. હા, નિવૃત્ત શિક્ષક શ્રી અમારા હર્ષદભાઈ રામપ્રસાદી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પૂરો થવા આવ્યો છે, પણ કદાચ અહીં તેની ઉપસ્થિતિ ન હોય પણ એમના આશીર્વાદ સદાય માટે, એમની હાજરી આજે આપણી સાથે નથી પણ છતાં હર હંમેશ હું તો ત્યાં સુધી કહું કે જ્યારે મહામંડળ નાનું એવું છોડ હતું ત્યારે એમનું સિંચન કરી અને ઘટાટો વટવૃક્ષ જેમણે બનાવ્યું છે એવા સ્વર્ગસ્થ નરેન્દ્રભાઈ કુબાવત જે રિટાયર્ડ એએસઆઈ હતા, એમની ખોટ તો અમે ક્યારેય પૂરી કોઈ ન કરી શકે, પણ એમની જેવી જવાબદારી એમના સુપુત્ર આશીષભાઈ કુબાવતે બાહોશ રીતના નિભાવી છે. એટલે શ્રી સ્વર્ગસ્થ નરેન્દ્રભાઈ કુબાવતને અત્રે મંડળ તરફથી એક ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અને મરણોત્તર સન્માન માટે હું આશીષભાઈ કુબાવતને વિનંતી કરીશ કે અહીં વધારે અને એનું સન્માન કરશે અમારે હર્ષદભાઈ રામપ્રસાદી. ત્યારબાદ દીપકભાઈ તિલાવતને પણ વિનંતી કરીશ કે અહીં વધારે. જેઓ BSNLમાં કર્મચારી તરીકે સારામાં સારી સેવા નિભાવી નિવૃત્તિ લીધી છે એવા જેમનું સ્વાગત કરશે જસ્મીનભાઈ અગ્રવાલ.
તેમનું સન્માન એમના દીકરી મીરાબેન વૈષ્ણવને કહીશ કે એ એમને સન્માનિત કરે, અને એમને સન્માનિત કરવા હું કલ્પનાબેન અગ્રાવતને વિનંતી કરીશ કે તે સ્ટેજ પર પધારે. ત્યારબાદ સંજયભાઈ નિમાવત. વિજયભાઈ નિમાવત. આ કાર્યક્રમમાં પહેલી વખત વિડીયો શૂટિંગનું અમે નક્કી કર્યું કે જેની બોલતી તસવીરો આપણા બધાના પાસે હોય. આવો વિચાર મને રજૂ કરતા મેં જિજ્ઞેશભાઈને વાત કરી, એટલે એનું જેવી મેં વાત કરી એટલે જિજ્ઞેશભાઈ આવ્યા, અને અત્યારે હાલમાં જે આપણું એન્કરિંગ કરે છે, જેમણે હમણાં જ કીધું કે પોતે ઈસરોમાં જઈ આવેલ છે, ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ સાહેબના હસ્તે જેમને એવોર્ડ મળેલ છે, એવા મીરાબેને એમ કીધું કે આનો જે કાંઈ ખર્ચ થશે ને એવું મારા તરફથી આપીશ. એટલે એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી મીરાબેનને વધારે. મીરાબેન વૈષ્ણવ વિશે હું વધુ તો ન કહી શકું, કારણ કે એની પાસે એટલી ઉપલબ્ધિઓ છે, એટલી સિદ્ધિઓ છે કે જે હું ગણાવવા બેસું ને તો કદાચ સવાર થઈ જાય. અને આપણા સમાજના દીકરા દીકરીઓએ ખરેખર આ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરીને જ્યારે અમે આજ આવતા વર્ષે 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી રાઘવેન્દ્ર સરકાર જો અમને જીવિત રાખે અને અમે આ નામનું સંબોધન કરીએ ને, ત્યારે અમને જે ગર્વ થતો હોય ને એ કદાચ આપ કલ્પના પણ ન કરી શકો. કારણ કે સમાજ સેવા કરતી વખતે સમાજના દીકરા દીકરીઓ જ્યારે ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચે છે અને વિશિષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે ને, એનું ગૌરવ એક સમાજ સેવકને હોય ને એવું એનું ગૌરવ એટલું એના માતા પિતાને પણ નથી હોતું. કારણ કે ગર્વથી સમાજની સામે ઊભા ઊભા કહી શકે છે કે આ બાળક મારા સમાજનો છે, આ દીકરો મારા સમાજનો છે. એટલે સૌથી પહેલા મહિલાઓનું સન્માન કરવાની શરૂઆત કરતા મીરાબેન વૈષ્ણવનું સન્માન કરશે જસ્મીનાબેન ભીખુભાઈ ટીલાવતને વિનંતી કરું કે મીરાબેનનું સન્માનિત કરે. બે મિનિટ બેનને કહું કે સમય મર્યાદાને અનુલક્ષીને તે કાર્યક્રમને અનુરૂપ 2 શબ્દો કહે. મીરાબેન વૈષ્ણવ. સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવી એ પછીની વાત છે, પણ મને ગમતું કામ કરું છું, જેમાં મને મજા આવે ને એવું કામ કરું છું. હાલમાં જ આપણે ઈસરોમાં ગુજકોસ્ટ અને ઈસરો તરફથી એક કાર્યક્રમ આવેલો હતો જેનું નામ હતું ભાવિ વૈજ્ઞાનિક. તો એમાં 100 વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી થઈ હતી, 10 શિક્ષકોની પસંદગી થયેલ હતી. એમાં જુનાગઢ જિલ્લામાંથી મારી પસંદગી થઈ હતી અને મારી શાળાના 3 વિદ્યાર્થીઓ, જેમાં અમને ખૂબ સરસ મોકો મળ્યો. અમે વૈજ્ઞાનિકો સાથે 8 દિવસ રહેવા મળ્યું, અને ઈસરોમાં જ્યાં તમે એક ફોટો સેલ્ફી પણ નથી લઈ શકતા એવા ઝોનમાં અમે 8 દિવસ એ લોકોની સાથે રહ્યા, અને કઈ રીતે ઈસરોમાં વૈજ્ઞાનિકો કામ કરે છે એમને જોવાની તક મળી. આ ઉપરાંત 2007માં મને અબ્દુલ કલામના હસ્તે એવોર્ડ મળેલો છે. એ પણ એક નીડરતાનું ગૌરવ કહેવાય કે ભાઈ મને ફોરેસ્ટ એરિયામાં જવા મળ્યું અને એક મેં કેસ બચાવ્યો હતો. તો એ ક્યારે આપણે કામ એવું કરતા નથી કે આપણને એવોર્ડ મળે, પણ કામ કરો પછી તમને મળે છે. તો મારા પપ્પા દાદા બધા ફોરેસ્ટમાં રહ્યા, તો નીડરતાનો અનુભવ કે ક્યારેક કોઈનાથી બીક ના લાગે, તો એવા રસ્તે જવા મળ્યું અને મેં એક જીવ બચાવ્યો. ત્યારે 108 એમ્બ્યુલન્સમાં હું કામગીરી કરતી, અને અબ્દુલ કલામના હસ્તે અચાનક જ મને ખબર પડી કે આ કામ કર્યું છે, એના માટે મને હૈદરાબાદ જવા મળ્યું. આ ઉપરાંત ઘણા બધા, હું અત્યારે માધ્યમિક શાળા ચણાકા ભેસાણ તાલુકો ત્યાં ગણિત વિજ્ઞાન શિક્ષક તરીકે કાર્ય કરું છું 8 વર્ષથી, અને બાળકોને અવારનવાર બધે લઈ જાઉં છું. આમ તો એવોર્ડની શિક્ષણ જગતની વાત કરીએ તો ઘણા બધા નેશનલ કક્ષાએ, રાજ્ય કક્ષાએ દર વર્ષે મારા વિજ્ઞાન અને ગણિત માટે 5 થી 7 બાળકો જાય જ છે. અને હાલમાં સ્ટેમ ક્વિઝ આવેલી છે,
કે જેમાંથી ભેસાણ તાલુકાના 10 વિદ્યાર્થીઓ સિલેક્ટ થાય. એમાં ગણિત, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને મેથેમેટિક્સ આવા વિષયો ઉપર ક્વિઝ હોય છે. તો મારી શાળાના 9 વિદ્યાર્થી સિલેક્ટ થયા માત્ર ભેસાણ તાલુકામાંથી. એટલી પ્રાઇવેટ શાળાઓ છે છતાં પણ એમાંના બાળકો સિલેક્ટ નથી થતા. પણ ગામડાના બાળકો છે ને આગળ લઈ જાવ એ મને ગમે છે. અને 25,000ના ઇનામો કે જેમાં ડ્રોન કેમેરો, ટેલિસ્કોપ, આવું બધું, ટેબ્લેટ આવું આપવામાં આવે. તો મને ક્યારેક એવું થાય કે હું નથી આપી શકતી, પણ બાળકોને સ્ટેજ સુધી હું પહોંચાડું છું તો એને એ થકી એ ઇનામો મળે છે. હકીકતમાં શિક્ષકને કાંઈ નથી મળતું, પણ એ બાળકોને જે મળે છે એનાથી અમે ખુશ થઈએ છીએ. આવા બધા અનેક કાર્યો કરું છું અને બાળકોને અલગ અલગ જગ્યાએ લઈ જવા. પ્રકૃતિ શિક્ષણ શિબિર સાસણમાં, જામવાડામાં થાય છે, ત્યાં હું પ્રશિક્ષક તરીકે જાઉં છું. આ ઉપરાંત સારા સારા વિજ્ઞાનના ટોયસ છે બનાવું છું, નવા વિજ્ઞાનના પ્રયોગો છે બનાવું છું. અને ગણિત વિજ્ઞાન માટેની ઇનોવેશન ફેર આવે છે, એમાં પણ હું રાજ્ય કક્ષાએ ગયેલ છું અને સરસ નવા ઇનોવેશન કરેલા છે. જે ગણિત વિજ્ઞાન માટે મેં બુક્સ પણ બનાવેલી છે. એટલે મને આ બધું કરવું ગમે છે, સતત કાર્યરત રહેવું મને ગમે છે, એટલે હું કરું છું. અને એવોર્ડ મળે પછીની વાત છે, સન્માન મળે પછીની વાત છે, પણ સારું કામ કરશો તો લોકો તમારી નોંધ લેવાના જ છે. એટલે અહીંયા બેઠેલા બાળકોને દરેકને હું વિનંતી કરું ફરીવાર કે મહિલાઓ છે એ ગ્રુપમાં જોડાવ, રામપ્રિયા ગ્રુપમાં જોડાવ, તો તમારા બાળકો છે એને હું આગળ લઈ જઈશ. હમણાં જ આપણે સરસ્વતી સન્માન કાર્યક્રમ હતો ત્યારે મને ઘણા બહેનોએ જે હાલમાં મારા વોટ્સઅપને સ્ટેટસ જોવે છે એને ખબર છે કે બેન તમે અમારા બાળકને ત્યાં પહોંચાડો, અમારે એ કરવું છે. પણ ઈસરોમાં હું પહોંચાડી શકું, પણ ત્યારે તમે મારી કોન્ટેક્ટમાં હોવા જોઈએ. ઘણીવાર તમારા બાળકની સ્કિલ શું છે એ મને ખબર ના હોય. તો આપણે આ ગ્રુપને આગળ વધારીએ અને આ ગ્રુપના અવારનવાર કાર્યક્રમો કરીએ. તો આપણે યમુના કુટીર છે ત્યાં ભેગા થશું અને ફરીવાર હું કહું છું કે ભાઈ તમે અમારા કોન્ટેક્ટમાં રહી અને હું તમારા બાળકોને આગળ લઈ જવા તૈયાર છું. થેન્ક યુ સો મચ. કિરણબેન નિમાણનો આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું જે વિડીયો રેકોર્ડિંગ છે તે સંપૂર્ણ વિડીયો આવતીકાલે તમને મીરા વૈષ્ણવ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પણ જોવા મળશે અને આપણા ગ્રુપમાં પણ. જયશ્રીબેને સમાજ હિતના ખૂબ જ સારા કામો કરેલા છે. પોતે રાધા કૃષ્ણ મહિલા મંડળના સભ્ય પણ છે અને સંચાલક પણ છે અને કોઈ પણ ધર્મ કાર્ય હોય એમાં હંમેશા અગ્રસર હોય છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સૈનિકો આપણા દેશના સીમાડા સાચવે છે એમ જુનાગઢના સીમાડા ઉપર નારણધરા પર હનુમાનજી મહારાજના મંદિરમાં જે વર્ષોથી સેવા આપે છે એવા કંચનદાસ માતાજી અને કૃષ્ણચંદ્ર મહારાજને પણ હું કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરીશ કે અહીં મંચસ્થ પર
હિનાબેન અગ્રાવત નિંબાલ, હિનાબેન નિંબાલ, જે જયાબાનું એમના વતી અમારા મીરાબેનનું સન્માન થઈ જશે. કઈ વાંધો નહીં. એટલે એ મીરાબેન 70 વર્ષના નથી હો. આ એમના દાદીમાના પ્રતિનિધિ તરીકે સન્માન સ્વીકારે છે. 82 વર્ષ. જે કાંઈ આપણે માઇક સિસ્ટમ સાઉન્ડ ઉપર જ્યારે પણ આપણે જ્ઞાતિ પ્રત્યે આપણે ક્યારેક ગમે ત્યારે ફોન કરીએ ત્યારે હાજર હોય અને નિસ્વાર્થ ભાવની સેવા એવા અમારા રાજુભાઈ અગ્રવાલનું સન્માન કરશે કૌશિકભાઈ કુબાવત. આપણી જ્ઞાતિ માટે ગમે ત્યારે એમને કોલ કરશો એ બીજા કરતા ઘણું સસ્તું લેશે ટૂંકમાં. અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રાજુભાઈ તમારો. વિરામ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે આ સુંદર આયોજનને, કાર્યક્રમને જેમણે કાચના કચકડામાં જેમણે કેદ કર્યા છે એવા જિગ્નેશભાઈ મહેતાને પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને એમનું સન્માન હું મિથુનભાઈ નિમાવતને કહું કે એમને સન્માનિત કરે. શારદાબેન નટવરલાલ વૈષ્ણવ. બંધુઓ ચોક્કસપણે હાજર હોય છે. એવી જ રીતે અમારો આનંદ વર્ષોથી એમણે પોતે લોહાણા છે પણ આજની તારીખમાં ક્યારેય પણ એને આપણા કાર્યક્રમમાં પોતાના કંદોઈ તરીકેની મજૂરી નથી લીધી એટલે ચોક્કસ સન્માનને હકદાર છે. એટલે અંતિમ એમનું સન્માન કરી અને આ કાર્યક્રમને આપણે અહીં વિરામ આપશું. એમનું સન્માન કરશે મિથુન રાજુભાઈ, જે રાજવીર સાઉન્ડ, એની પણ અદ્ભુત સેવા છે. સન્માન કાર્યક્રમને આપણે અહીં વિરામ આપીએ છીએ અને સાથે અહીં ઉપસ્થિત આપણું બાળક, આપણા સમાજનું એક બાળક જે કાલી ગેલી ભાષામાં 2 શબ્દો કહેવા માંગે છે, એમને હું વિનંતી કરું કે બેટા તને જે પણ તારી કાલી ગેલી ભાષામાં આવડે તે રજૂ કર. જન્મજયંતિ નિમિત્તે, પ્રાગટ્ય દિવસ નિમિત્તે બધાને સૌને મારા જય શ્રી રામ. બોલ. આજ રોજ ધર્મગુરુ નું પ્રાગટ્ય દિવસ રામાનંદાચાર્ય, જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય. બોલ બોલ. આજ રોજ આપણા ગુરુ જયંતિ નિમિત્તે તમે સૌ પધાર્યા તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી રામ. બોલે
માફ કરજો, મેં હમણાં જ કીધું કે આમાં કોઈ રહી ગયું હોય તો જણાવવાની છૂટ છે, પણ જે કોઈ હોય અમારા પ્રમુખ શ્રી દીપકભાઈના માતૃશ્રી, અમારા પ્રમુખ શ્રી, એમના માતૃશ્રી અહીંયા હાજર થાય. આપણો ન હોય તો આપણે સેવા એવી કરીએ છીએ, આપણે સાતની છે આપણે બે આમાં. આવો દીપકભાઈ અગ્રાવતના માતૃશ્રી સ્ટેજ ઉપર આવે, એમનું સન્માન કરશે મીરાબેન અગ્રાવત. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મીરાબેન વૈષ્ણવ. ધન્યવાદ. જયશ્રીભાઈ વૈષ્ણવે પ્રમુખશ્રીના માતૃશ્રીનું ખૂબ ખૂબ સન્માન કર્યું. રાઘવેન્દ્ર સરકારના આપણે વખાણ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણા આદ્ય ધર્મગુરુ, આપણા જીવનનો આધાર છે, આપણો પ્રાણ છે. પણ સાથે સાથે માં કૌશલ્યાના પણ આપણે વખાણ કરવા જ પડે, કારણ કે જો એની કૂખ ન હોત તો કદાચ રાઘવેન્દ્ર સરકાર આપણને ન મળે. એટલે જેમ બિરજુભાઈ આપણા માટે મહત્વના છે, જેનો આપણે ગર્વ લઈ શકીએ, તો બિરજુભાઈના માતુશ્રી અને એમનું સન્માન કરશે મીરાબેન વૈષ્ણવ. શક્તિ પ્રમાણે એમને સન્માનિત કરીએ. તેમ છતાં આ કાર્યક્રમમાં કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, અમારાથી કોઈ નાની મોટી કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય, અથવા તો આપ કોઈ પણની લાગણી અમારા પ્રયાસથી દુભાણી હોય, તો આપના બાળકો છીએ, આપના ભાઈઓ છીએ, આપ વિશાળ હૃદય રાખી અમને માફ કરશો. આ સાથે આ કાર્યક્રમને આવતી રામાનંદાચાર્ય જન્મ જયંતિ સુધી વિરામ આપીએ છીએ અને માતાઓ બહેનોને થોડીક એવી વિનંતી કે થોડા સમય માટે અહીં ગ્રાઉન્ડમાં આવે, જેથી અહીં જમણવારની તૈયારીઓ અમે કરી શકીએ. અને પ્રથમ પુરુષોને વિનંતી કે અહીં જમણવારની પ્રક્રિયામાં સૌથી પહેલા તે લાભ લે.